लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ભીષ્મ પિતામહ સરસૈયા ઉપર સૂતા છે। ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સ્મરણ કર્યું છે। અંતકાળે ભગવાનનું સ્મરણ થાય તો સદગતિ થાય છે, પણ અંતકાળે ભગવાનનું સ્મરણ થશે એની ખાતરી નહીં। क्षणभंगुर जीवन की कलिका प्रातः समय खिली न खिली, रटले हरिनाम अरि रसना की अंत समय में हिली न हिली। अंत समय में जीव हाल से एनी खातरी नहीं। आखा जीवन दरमियान अभ्यास कर्यो हशे तो ज अंत समय में परमात्मानुं स्मरण थशे। जेनु जीवन भर चिंतन करो ते अंत काळे याद आवे। जेवी मति होय तेवी गति थाय छे। आगळ छठ्ठा स्कंदमां पण अजामिलनी कथा आवे छे। क्षणमपि सज्जन संगति रेका, एक क्षण पण जो सत्संग थाय तो भवती भवार्णव तरणे नौका, आ संसार सागर ने पार करी शकाय छे। भगवान श्री कृष्ण सामे उभा छे। भीष्म पितामह सरसैया पर सूता छे। तकियानी इच्छा करी अर्जुने आम बाण छोड्या अने दादानुं माथुं आम ऊंचुं करी आप्युं। पछी पितामह भीष्मे जळ पीवानी इच्छा करी। दुर्योधने सेवकोने हुकम कर्यो त्यारे तात्पर्य एवुं के भगवाननुं स्मरण पण मुश्केल होय छे, तेने बदले भगवान आंख सामे ऊभा होय ए पितामह भीष्मनुं भाग्य केवुं छे। 120 वर्षनी अवस्थामां पण युद्ध भूमि में सौथी पहलो शंख फूकनार पितामह भीष्म छे। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिर्जयद्रथ अन्ये च बहवः शूरा। आ बधा शूरवीरो युद्धना मैदान में उभा छे अने भगवान श्री कृष्ण शंख हाथ में लीधो। भगवान श्री कृष्णना शंखनु नाम पांचजन्य छे। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। धनंजय एटले अर्जुन। अर्जुननो जे शंख छे एनु नाम देवदत्त छे। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिर नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। आ सुघोष अने मणिपुष्पक नामना शंख नकुल अने सहदेवे वगाड्या। पितामह भीष्मे ज्यारे शंखनाद कर्यो त्यारे वेदव्यास एवुं लखे छे, सिंहनादं विनद्यौचै शंखम दद्मौ प्रतापवान। पितामह भीष्मे सिंहना जेवो नाद कर्यो। जेटला प्राणीओ छे ने ए बधाना नादना जुदा जुदा अवाज छे एटले नाम छे। बळद के भैंस बोले तो एने नाद न कहेवाय, सिंह बोले तो ज एने गर्जना अने नाद कहेवाय। सिंहनी गर्जना कहेवाय, सिंहनो नाद कहेवाय। एटले वेद मंत्र बोलवामां आवे त्यारे वेद घोष एवुं कहेवाय छे। पितामह भीष्मे शंख वगाड्यो एनो नाद केवो थयो, सिंहनादं विनद्यौचै शंखम दद्मौ प्रतापवान। पशु पक्षीओनी बोलीना पण जुदा जुदा नाम छे। हंसोनो कलरव कहेवाय, भमराओनो गुंजारव कहेवाय, कोयलनुं कूजन कहेवाय, माखीओनो बणबणाट कहेवाय, मच्छरोनो गणगणाट कहेवाय, चकलानी चींची कहेवाय, हाथीओनी चिघाड़ कहेवाय, घोड़ाओनी हणहणाट कहेवाय, गाय अने भैंसनुं भांभरवुं कहेवाय, गधेडानुं भोंकवुं कहेवाय, कूतरानुं भसवुं कहेवाय। आम बधा प्राणीओना जे ध्वनि छे तेना जुदा जुदा नाम छे, पण सिंह ज्यारे बोलवा लागे त्यारे गर्जना कहेवाय छे। सिंहनी गर्जना छे। पितामह भीष्मे नाद कर्यो तो सिंहना जेवो कर्यो
એનું કારણ બીજા બધા પ્રાણી, ખાસ કરીને કૂતરા, બિલાડા વગેરે લંપટ છે. સિંહ વર્ષમાં એક જ વાર કામસુખ ભોગવે છે. સિંહમાં બીજા પ્રાણીઓ કરતાં સંયમ બહુ હોય છે. કૂતરાઓમાં સંયમ હોતો નથી, બિલાડાઓમાં સંયમ હોતો નથી, પણ કૂતરા કરતાં પણ બિલાડાઓ સમાજનું ધ્યાન બહુ રાખે છે. તમે કૂતરાને જ્યાં ત્યાં ફરતા જોશો, બિલાડાને વંશ વૃદ્ધિ કરતા ક્યારેય પણ નહીં જુઓ. એ પણ સમાજની મર્યાદા રાખે છે. કલિયુગમાં મર્યાદાનો લોપ થયો છે. પિતામહ ભીષ્મના શક્તિ અને બલનું જે રહસ્ય છે તે બ્રહ્મચર્ય છે. પિતામહ ભીષ્મ નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી છે. જો હનુમાનજી છે એ નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી છે. પિતામહ ભીષ્મ છે તે નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી છે. એક રામના ભક્ત છે, એક કૃષ્ણના ભક્ત છે. પિતામહ ભીષ્મ શ્રી કૃષ્ણના ભક્ત છે, હનુમાનજી રામના ભક્ત છે. જો બંનેમાં વિદવત્તા છે, બંને જ્ઞાની છે, બંને બ્રહ્મચારી છે, પણ હનુમાનજીની મૂર્તિ બની, પિતામહ ભીષ્મની મૂર્તિ ન બની, એનું કારણ શું? હનુમાનજીનું મંદિર બન્યું પણ પિતામહ ભીષ્મનું મંદિર ન બન્યું, એનું કારણ શું? એનું કારણ એટલું જ કે પિતામહ ભીષ્મે પોતાની શક્તિ કૌરવોના પક્ષે વાપરી અને હનુમાનજીએ પોતાની શક્તિ રામના પક્ષે વાપરી. તમારી પાસે શક્તિ હોય, સંપત્તિ હોય, ધન હોય, બુદ્ધિ હોય, પણ એ ભગવત કાર્ય માટે વપરાય તો જ એની મહિમા છે. હનુમાનજીએ પોતાની શક્તિ અને સંપત્તિ, પોતાનું શરીર સૌષ્ઠવ રામજીના કામ માટે વાપર્યું. હનુમાનજીના જીવનમાં એક જ વિચાર છે કે મારી શક્તિ, મારું સર્વસ્વ રામજીનું છે. પ્રાતઃકાળમાં હનુમાનજી ઉઠે એટલે રામ અને સીતાને પ્રણામ કરવાને માટે જાય. રામજીને પ્રણામ કર્યા, સીતાજીને પ્રણામ કરવા માટે ગયા. સીતાજીએ સ્નાન કર્યું હતું, ભગવાનનું સ્મરણ, ગિરિજાની પૂજા કરી હતી. સીતાજી આમ માથામાં સિંદૂર લઈ અને આમ લગાડતા હતા અને હનુમાનજી ત્યાં આવ્યા. હનુમાનજી પ્રણામ કરતા કરતા પૂછ્યું, માતાજી આ માથામાં શું લગાડો છો? સીતાજીના મનમાં વિચાર આવ્યો, આ સૌભાગ્યવાળી સ્ત્રીઓનો શ્રૃંગાર છે, આ નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારી છે. હવે આને સ્ત્રીઓના આભૂષણને શ્રૃંગારની વાત કરવાથી કંઈ બહુ લાભ નથી. સીતાજીએ કહ્યું, આ લગાડું ને તો રામજી બહુ રાજી થાય છે. એટલે હનુમાનજી કહે, આખા શરીરે સિંદૂર લગાડી આવ્યા. જો રામજી રાજી થતા હોય તો મને લગાડવામાં કાંઈ વાંધો નથી. તમે આટલું લગાડતા હોય, હું આખા શરીરે લગાડું. જેના જીવનમાં એક જ વિચાર છે, રામજી રાજી થાય એ જ મારું કાર્ય છે. ઈશ્વરને પ્રસન્ન થાય એનો વિચાર કરી અને જીવે કાર્ય કરવું જોઈએ. ભક્તનું આ લક્ષણ છે. ભગવાન પ્રસન્ન થાય એવું કામ કરો, એવું કાર્ય ન કરો જેનાથી ભગવાન નારાજ થાય. પિતામહ ભીષ્મ આટલા શક્તિમાન છે, બ્રહ્મચારી છે, પણ કૌરવોના પક્ષમાં એમની શક્તિ વપરાય છે. પણ કૌરવોના પક્ષમાં લડતા લડતા પણ સ્મરણ અને ધ્યાન શ્રી કૃષ્ણનું કરે છે. અર્જુનના રથમાં ભગવાન બેઠા છે અને પિતામહ ભીષ્મ બાણ છોડે છે. બાણ તો છોડે છે પણ એમની દૃષ્ટિ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણોમાં છે. હૃદયમાં શ્રી કૃષ્ણનું સ્મરણ કરે છે. જ્યારે શરીર છોડવા માટે પિતામહ ભીષ્મે તૈયારી કરી ત્યારે શ્રી કૃષ્ણને જોયા અને શ્રી કૃષ્ણનું સ્તવન કરવા લાગ્યા. જો પિતામહ ભીષ્મને ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન છે. જ્યારે યુદ્ધનો આરંભ થયો એટલે બંને સેનાઓ બે તરફ ગોઠવાઈ ગઈ. પાંડવોની જે સેના છે એના કરતાં કૌરવોનું સૈન્ય મોટું છે. 11 અક્ષૌહિણી સૈન્ય કૌરવોનું છે અને 7 અક્ષૌહિણી સૈન્ય પાંડવોનું છે. યુદ્ધનો આરંભ થાય એ પહેલા યુધિષ્ઠિર પિતામહ ભીષ્મ અને આચાર્ય દ્રોણને પ્રણામ કરવાને માટે ગયા. જો દાદાને પ્રણામ કર્યા અને યુધિષ્ઠિરે પ્રણામ કર્યા એટલે પિતામહ ભીષ્મે પૂછ્યું, દીકરા તારી કંઈ ઈચ્છા છે? યુધિષ્ઠિરે કીધું, તમારો આશીર્વાદ લેવા આવ્યો, બીજી કાંઈ ઈચ્છા નથી, પણ આપ પૂછો છો તો મને એટલું કહો કે આપનું મૃત્યુ કેવી રીતે થશે? પિતામહ ભીષ્મ એમને ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન છે. પ્રસંગ એવો હતો, એમના પિતાએ વિવાહ કરવાનો હતો પણ ભીષ્મને અન્યાય ન થાય એટલે વિવાહ કરવાનું ટાળ્યું. જ્યારે વિવાહ કરવાનું ટાળ્યું, કારણ કે એવી શરત મૂકવામાં આવી કે તમારાથી જે પુત્ર ઉત્પન્ન થશે તે રાજ્ય ગાદીનો ઉત્તરાધિકારી થશે. એટલે પિતામહ ભીષ્મના જે પિતા છે
શાંતનુ, એમને વિવાહ ન કર્યો. ભીષ્મને ખબર પડી એટલે ત્યાં આવ્યા અને પ્રતિજ્ઞા કરી કે હું વિવાહ કરું તો આ પ્રશ્ન ઊભો થાય ને કે મારો પુત્ર રાજ્ય ગાદીનો અધિકારી થાય કે ન થાય. એટલે એમને ભીષણ પ્રતિજ્ઞા કરી એટલે એમનું નામ ભીષ્મ થયું. બાકી એ શાંતનુના પુત્ર છે અને એ ગંગા પુત્ર તરીકે પ્રસિદ્ધ છે, પણ ભીષણ પ્રતિજ્ઞા કરી ત્યારથી એમનું નામ ભીષ્મ થયું અને પિતા પ્રસન્ન થયા અને ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન આપ્યું. હરિવંશ પુરાણમાં પણ એક કથા આવે છે. એમની પિતૃભક્તિ અને વેદ નિષ્ઠા છે એનાથી પ્રસન્ન થઈ અને એમને આવું વરદાન પ્રાપ્ત કર્યું કે જ્યારે ઈચ્છા કરશે ત્યારે જ એમનું મરણ થશે. પિતામહ ભીષ્મે કહ્યું, જ્યારે હું ઈચ્છા કરું ત્યારે મારું મરણ થાય, મને યુદ્ધમાં કોઈ મારી શકે નહીં. યુધિષ્ઠિર આચાર્ય દ્રોણ પાસે ગયા, પ્રણામ કર્યા, પૂછ્યું, ગુરુદેવ આપનું મરણ કેવી રીતે થશે? દ્રોણાચાર્ય કહ્યું, જ્યાં સુધી મારા હાથમાં ધનુષ્ય હોય ત્યાં સુધી મૃત્યુના અધિષ્ઠાતા દેવ યમરાજ પણ આવે તો મને મારી શકે નહીં. હા, હું કોઈ અશુભ સમાચાર સાંભળું અને ધનુષ્યને બાણનો ત્યાગ કરું ત્યારે મને કોઈ મારી શકે. મારા હાથમાં ધનુષ્ય હોય ત્યાં સુધી મને કોઈ મારી શકશે નહીં. અને એવું જ થયું. અશ્વત્થામાં મરાયો છે એવા અશુભ સમાચાર આચાર્ય દ્રોણને જ્યારે મળ્યા અને ધનુષ્યને બાણને આમ છોડી અને ભૂમિ પર રાખી આચાર્ય દ્રોણ બેઠા અને ત્યારે જ આ ધૃષ્ટદ્યુમ્ને આચાર્ય દ્રોણનો વધ કર્યો. આ બધા યોદ્ધાઓ આવા છે જેમને યુદ્ધમાં કોઈ મારી ન શકે, છતાં પાંડવોનો વિજય થયો. એનું કારણ પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણને પોતાની બાગડોર સોંપેલી હતી અને તેથી પાંડવો વિજયી થયા. એ જ પિતામહ ભીષ્મને બધું સ્મરણ થઈ આવ્યું. મરણના સમયે બાણશૈયા ઉપર સૂતા છે, શ્રી કૃષ્ણને જોઈ અને પિતામહ ભીષ્મ સ્તુતિ કરવા લાગ્યા. આ પ્રથમ સ્કંદમાં અર્જુનની સ્તુતિ છે, ઉત્તરાની સ્તુતિ છે, કુંતીની સ્તુતિ છે અને પિતામહ ભીષ્મની સ્તુતિ છે. આ પિતામહ ભીષ્મ સ્તુતિ કરતા આવી રીતનું કહે છે કે ત્રિભુવન કમનમ તમાલવર્ણમ રવિકર ગૌરવરાંબરંદધાને વપુરલકકુલાવૃતાનનાબ્જમ વિજય સખેરતિરસ્તુ મેન વદ્યા. ત્રિભુવન કમનમ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું સ્વરૂપ કેવું છે? ત્રિભુવન એટલે ઇન ધીસ થ્રી વર્લ્ડ, આ ત્રણેય જગતમાં જેના કરતાં સુંદર બીજું કોઈ નથી. કમનમ એટલે કમનીય, મોસ્ટ ડિઝાયરેબલ. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો વર્ણ કેવો છે? તમાલવર્ણમ, ભગવાન શ્યામ વર્ણના છે. પણ શ્યામ એટલે તમે આ ભજનમાં ગાઓ છો કાળો ને કામણગારો, એટલે કાળો એટલે ભગવાનનો રંગ કોલસા જેવો નથી. હા, કાળા એટલે ભગવાન તમારા મનમાં એવો વિચાર આવે કે આપણે જે કલેડી પર રોટલા બનાવીએ છીએ એનો નીચેનો ભાગ કાળો થઈ જાય છે, એવો ભગવાનનો રંગ હશે, એવું નથી. ભગવાનનો રંગ કાળો ખરો પણ કેવો? ઘનશ્યામ, આકાશમાં વાદળાઓનો જે રંગ છે ને એવો ભગવાનનો રંગ છે. એક અર્થમાં ભગવાનનો રંગ નીલો એટલે ભૂરો છે. સાધારણતયા જીવ હોય એના રંગ કોઈ ગોરો હોય, કોઈ કાળો હોય, કોઈ બહુ હૃષ્ટપૃષ્ટ હોય તો લાલ લાલ દેખાય, અને ગોરો હોય પણ શરીર પુષ્ટ ન હોય તો રંગ થોડો ફીકો એટલે પીળાશ પડતો દેખાય. એટલે જીવોના રંગ ચાર જ હોય છે: ગોરો, કાળો, લાલ અથવા ફીકો પીળાશ પડતો, આટલા જ રંગ જીવોના હોય છે. પણ ભગવાનનો રંગ બ્લુ, જેમ આપણે કહીએ છીએ નીલા આકાશ, જે વસ્તુઓ અનંત હોય તેનો રંગ ભૂરો હોય છે. એટલે આકાશનો રંગ ભૂરો છે કારણ કે આકાશ અનંત છે. મહાસાગરનો રંગ ભૂરો છે કારણ મહાસાગરને કિનારો હોતો નથી. તમે કહેશો શાસ્ત્રીજી એરેબિયન સી, બ્લેક સી, રેડ સી, અમે તો આવું બધું ખગોળમાં ને ભૂગોળમાં ભણીએ છીએ કે આ સાગરોના રંગ આવા છે. જો એ સમુદ્રના રંગ છે, મહાસાગરના નહીં. સમુદ્ર હોય તેને કિનારો હોય, મહાસાગર હોય તેને કિનારો ન હોય. એટલે રેડ સી એ ઓશન નથી, સી છે, અને એટલા માટે એને રંગ છે અને એને કિનારો પણ છે. પેસિફિક સી નહીં બોલાય, પેસિફિક ઓશન, એટલાન્ટિક ઓશન.
જે ઓશન એટલે મહાસાગર છે એને કિનારો હોતો નથી અને મહાસાગરનો રંગ ભૂરો હોય છે, કેમ કે અનંત વસ્તુ હોય એનો રંગ બ્લુ હોય છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો રંગ ઘનશ્યામ છે. તેથી આચાર્ય શ્રીએ લખ્યું, ઘન નીરદ સંકાસા કૃત કલિકલ્મસનાસા નારાયણ નારાયણ જય ગોવિંદ હરે નારાયણ નારાયણ જય ગોપાલ હરે. ઘન નીરદ નીરન દદાતી, જે નીર એટલે જળને વરસાવે છે એનું નામ નીરદ છે. એટલે આપણે ગુજરાતીમાં જેને વાદળ કહીએ છીએ તે ભગવાનનો રંગ વાદળાઓના જેવો છે, એટલે ભગવાનનું એક નામ ઘનશ્યામ છે. એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો વર્ણ કેવો છે? પિતામહ ભીષ્મ કહે છે, તમાલ વર્ણમ બ્લુઇશ લાઇક એ તમાલ ટ્રી, તમાલ વૃક્ષના જેવો ભગવાનના શરીરનો વર્ણ છે. ત્રિભુવન કમનમ તમાલ વર્ણમ રવિકર ગૌરવ રામબરંદધાને. રવિકર, રવિ એટલે સૂર્યનારાયણ અને રવિકર એટલે સૂર્યનારાયણના કિરણો. પ્રાતઃકાળમાં સૂર્યનારાયણના જે કિરણ હોય તે ગોલ્ડન એટલે સુવર્ણના જેવા રંગવાળા દેખાય. ભગવાનના જે વસ્ત્ર છે તેનો રંગ કેવો છે? રવિકર ગૌર, સૂર્યનારાયણના કિરણો જેવો, એટલે ભગવાને સોનેરી વસ્ત્ર ધારણ કરેલા છે. ઘનશ્યામ વર્ણ છે અને સોનેરી વસ્ત્ર ધારણ કરેલા છે. કે રવિકર ગૌરવ રામબરંદધાને વપુરલ કકુલા વૃતાન નાભજમ. ભગવાનના વાળ કેવા છે? ઘુંઘરાળું છે. અને ભગવાન જ્યારે રથમાં બેઠા હતા અને પિતામહ ભીષ્મ સામે લડતા હતા, પિતામહ ભીષ્મે એટલા બધા બાણ છોડ્યા, માનો બાણોની બૌછાર. આખો રથ, શ્રી કૃષ્ણ જે રથ ચલાવતા હતા તે આખો બાણોથી આચ્છાદિત થઈ ગયો. જેમાં ભગવાન બેઠા છે એ રથની ગતિ અટકી ગઈ. દાદાએ એટલા બધા બાણ છોડ્યા, શ્રી કૃષ્ણના મનમાં વિચાર આવ્યો કે હવે કઈ ઉપાય નહીં કરીએ તો આ દાદા આજે આ સૈન્યને ખલાસ કરી નાખશે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આવી પ્રતિજ્ઞા હતી કે હું યુદ્ધમાં શસ્ત્ર ધારણ નહીં કરું. પણ પિતામહ ભીષ્મે એટલા બધા બાણ છોડ્યા, પિતામહ ભીષ્મે નક્કી કર્યું કે આજે શ્રી કૃષ્ણને શસ્ત્ર લેવડાવીને જ રહીશ. અને પિતામહ ભીષ્મે એટલા બધા બાણ છોડ્યા, ભગવાનને પોતાની પ્રતિજ્ઞા તોડવી પડી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે પોતાની પ્રતિજ્ઞા છોડી અને શું કર્યું? અવપ્લુતો રથસ્થ. ભગવાન રથમાંથી આમ કૂદ્યા અને જ્યારે ભગવાન રથમાંથી કૂદ્યા ત્યારે રથનું એક ચક્ર ત્યાં પડેલું હતું તે ભગવાને પોતાના અંગુલીના ઉપર ઉઠાવ્યું. રથનું ચક્ર ભગવાને પોતાના હાથમાં ઉપાડ્યું અને ભગવાન બોલ્યા છે, તોડતા હું આજ મેં અપને વચન. હું મારી પ્રતિજ્ઞા આજે તોડું છું. કે તોડતા હું आज मैं अपने वचन शस्त्र के संन्यस्त के सब उपकरण धर्म रक्षा सत्य रक्षा राष्ट्र रक्षा के लिए कर रहा हूँ आज लो आयुध ग्रहण. ધર્મની રક્ષા માટે, સત્યની રક્ષા માટે અને રાષ્ટ્રની રક્ષા માટે હું આયુધ ગ્રહણ કરું છું. જુઓ, તમારી પ્રતિજ્ઞા કરતાં રાષ્ટ્ર મોટું છે, તમારી પ્રતિજ્ઞા કરતાં ધર્મ મોટો છે. ધર્મની રક્ષા માટે તમારી પ્રતિજ્ઞા તોડવી પડે તો પણ તોડજો, કારણ ધર્મનું પાલન થાય તે આવશ્યક છે. અને ભગવાન તો ધર્મની રક્ષા માટે આવ્યા છે કે ધર્મ સંસ્થાપનાર્થાય સંભવામી યુગે યુગે. ભગવાન યુગે યુગે અવતાર લઈને આવે છે. ત્યારે ભગવાને રથનું ચક્ર હાથમાં લીધું અને ધૃતરથ ચરણાભ્યય ચલદ ગુર હરિરિવહંતુ મિભમ ગતોત્તરીય.
હરિરીવ એટલે લાઈક એ લાયન, જેમ સિંહ એટેક કરવાના માટે એક ક્ષણ માટે આમ પાછો આવે અને પછી તરાપ મારીને આગળ જાય, એમ ભગવાને રથનું ચક્ર હાથમાં લીધું અને પિતામહ ભીષ્મની તરફ ધસ્યા. કેવી રીતે? હરિરીવ હંતુમિભમ, જેમ હાથીના ઉપર સિંહ ધસીને જાય તેમ પિતામહ ભીષ્મના તરફ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગયા. અને જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પિતામહ ભીષ્મના તરફ ગયા અને પિતામહ ભીષ્મના મનમાં હર્ષ થયો. અરે મારી પ્રતિજ્ઞા રાખવા માટે એમને પોતાની પ્રતિજ્ઞા તોડી નાખી. સ્વનિગમમપહાય મત પ્રતિજ્ઞા મૃતમ અધિકર્તુમ અવપ્લુતો રથસ્થઃ ધૃતરથ ચરણાભ્યય ચલદ્ગુર હરિરીવહંતુમિભમ ગતોત્તરીય. જે ઉત્તરીય વસ્ત્ર હોય ને, જે આમ ખભા ઉપર નાખવામાં આવે છે, જેને આપણે ખેસ કહીએ છીએ, જો ભગવાન ધીરેથી ઉતર્યા હોત તો વસ્ત્ર આમ જ રહ્યું હોત, પણ ભગવાન એટલા ઝડપથી ગયા અને જ્યાં રથમાંથી કૂદ્યા એટલે ભગવાનનું જે ઉત્તરીય વસ્ત્ર હતું તે આમ ખસી ગયું. અને પિતામહ ભીષ્મ કહે છે, પ્રભુ જ્યારે તમે મને મારવાના માટે રથમાંથી કૂદ્યા અને આપનું વસ્ત્ર ખસી ગયું ત્યારે આપણા શ્રી અંગની શોભા બહુ સુંદર દેખાતી હતી. એક ક્ષણ માટે એવો વિચાર કરો કે તમારો કોઈની જોડે ઝઘડો થાય અને કોઈ તમને મારવા માટે આવે અને તમને થપ્પડ મારે, ત્યારે તમે જુઓ એના અંગૂઠીની ડિઝાઇન કેવી છે, એવું તમને દેખાય ખરું? યાદ રહે ખરું? જે મારવા માટે આવે છે એની શોભા અને કેવા દેખાય છે. પિતામહ ભીષ્મ ત્યારે પણ ભગવાનનું ધ્યાન કરે છે. પિતામહ ભીષ્મની જે સ્થિરતા છે ચિત્તની, તે કેવી અદ્ભુત છે. જે મારવાના માટે આવ્યા છે એ શ્રી કૃષ્ણનું પણ ધ્યાન કરે છે. યુદ્ધ ભૂમિમાં ધ્યાન બહુ કઠિન છે. યુદ્ધ ભૂમિની વાત જવા દો, ઘરમાં શાંતિથી બેઠા હોય તો પણ પૂજામાં ધ્યાન લાગતું નથી. ચારે તરફ ધ્યાન હોય, અહીંયા ત્યાં ચિત્ત ચારે તરફ રખડતું હોય છે, ચિત્તમાં સ્થિરતા થતી નથી. કોઈ એક ભાઈ પૂજામાં બેઠા હતા, એમના ઘરે એક સંન્યાસી ભિક્ષા માગવા આવ્યો. ઘરમાં છોકરાની વહુ હતી, હજુ હમણાં જ પરણ્યો હતો છોકરો. ત્યાં બહાર આવી, એવા સંન્યાસીએ પૂછ્યું, તમારા સસરા ઘરમાં છે? એટલે વહુએ કીધું કે મોચીની દુકાનમાં ગયા છે. સસરા તો અંદર પૂજામાં બેઠા હતા. એને સાંભળ્યું, એના મનમાં થયું કે આ છોકરી જૂઠું કેમ બોલે છે, હું તો ઘરમાં છું, એને મેં કહ્યું નથી, એને કોઈએ શીખવાડ્યું નથી, આવું કેમ બોલે છે કે મોચીની દુકાનમાં છે? એટલે અંદરથી એમને અવાજ આપ્યો, દીકરા હું ઘરમાં જ છું. પિતાજી વાત તમારી સાચી, તમે ઘરમાં જ છો, પણ ગઈકાલે તમે જૂતા લાવ્યા, નવા બૂટ લાવ્યા, ત્યારે પેલા મોચીએ 25 રૂપિયા વધારે લીધા, એટલે હમણાં તમને એનું ધ્યાન મનમાં ચાલતું હતું કે પેલો 25 રૂપિયા વધારે લઈ ગયો. પૂજા કરતાં કરતાં પણ તમારું ચિત્ત મોચીની દુકાનમાં ગયું હતું. ઘરમાં શાંતિથી બેઠા હોય તો પણ ચિત્ત સ્થિર રહી શકતું નથી. યુદ્ધની ભૂમિની વાત તો બહુ દૂર છે. પિતામહ ભીષ્મ યુદ્ધ ભૂમિમાં, તે પણ રથમાં, અરે ભગવાન મારવાને માટે ઉતર્યા ત્યારે પણ ભગવાનના શ્રી અંગમાં તેમનું ધ્યાન હતું કે પ્રભુ તમે જ્યારે મારવા માટે આવ્યા, તમારું ઉત્તરીય વસ્ત્ર ખસી ગયું, તમારા શ્રી અંગની શોભા બહુ સુંદર દેખાતી હતી. પિતામહ ભીષ્મે સ્તુતિ કરી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રસન્ન થયા. જુઓ, ઈચ્છા મૃત્યુનું વરદાન તો હતું જ, પણ મરણ સમયે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું ધ્યાન ધર્યું પછી સદગતિ થાય. એમાં કહેવાનું શું? આ ભીષ્મ છે તે 8 જે વસુઓ છે તેમાંના એક છે અને પાછા તે સ્વધામમાં ગયા. ભીષ્મનું જે મરણ છે એ બહુ મંગલમય છે. જેને જીવનભર સંયમનું પાલન કર્યું હોય અને ભગવાનનું સ્મરણ કર્યું હોય એનું મરણ મંગલમય બને છે. જીવનને મંગલમય બનાવવું હોય તો પ્રામાણિક રહો, અને મરણને મંગલમય બનાવવું હોય તો પરમાત્માનું સ્મરણ કરો. પિતામહ ભીષ્મનું જીવન અને મરણ બંને મંગલમય છે. પિતામહ ભીષ્મની સ્તુતિનો વિચાર કર્યો તે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારકા જવા માટે પ્રસ્થાન કરે છે. ભગવાન દ્વારકા જવા માટે નીકળ્યા છે. 10મા અધ્યાયમાં ભગવાનના દ્વારકા ગમનની કથા છે. ભગવાને જ્યારે દ્વારકામાં પ્રવેશ કર્યો ત્યારે પોતાનો પાંચજન્ય શંખ લઈ અને એ શંખ વગાડ્યો. ભગવાનના શંખનો અવાજ સાંભળતામાં જ નગરમાં બધા લોકોને ખબર પડી ગઈ, શ્રી કૃષ્ણ આવ્યા છે, શ્રી કૃષ્ણ આવ્યા છે.
બધા જ ભગવાનનો સત્કાર કરવા માટે ઉતાવળ થયા. બધા નરનારીઓ બહાર આવ્યા. જો ગામમાં કે તમારી પોળમાં 50 જાતના સ્કૂટર હોય, બાઇક હોય, કાર હોય, પણ ઘરવાળાનું ખખડે એટલે તમને ખબર જ પડી જાય એ આવ્યા છે. એ કેવી રીતે ખબર પડે છે? કેમ ગામમાં કંઈ એક જ બાઇક થોડું છે, પણ ઘરવાળા આવે એટલે ખબર પડી જ જાય. પણ બહેનો કુશળ હોય, ખબર પડે ને આમ ધીરેથી જુએ ખરા, પણ ઉઠે નહીં અને બહાર નીકળે નહીં. કેટલાક બહેનો તો બહુ જ કુશળ હોય, દરવાજો બંધ હોય તો બંધ જ રાખે, પેલો આવીને ખખડાવે પછી જ ઊભા થાય, ત્યાં સુધી હાલે જ નહીં. એવો સ્વભાવ લક્ષ્મીજીનો પણ છે. તમારે એવું ન વિચાર કરવું કે તમારો જ આવો સ્વભાવ છે. એકવાર ભગવાન વિષ્ણુ બહારથી આવ્યા, પછી લક્ષ્મીજીએ તો અંદર જાળિયામાંથી જોઈ લીધું કે ભગવાન નારાયણ આવ્યા છે. પછી લક્ષ્મીજી આમ ઝૂલા ઉપર બેઠા હતા. પછી ભગવાન વિષ્ણુ આવ્યા, પછી આવીને ભગવાને આમ દરવાજો ખખડાવ્યો. અંગુલિયા કપાટમ, ભગવાને આંગળી વડે દરવાજા પર આમ દસ્તક આપ્યો, ખખડાવ્યો. અંગુલિયા કપાટમ પ્રહરતિ કુટિલો માધવ કિમ વસંતો. એટલે લક્ષ્મીજીએ જોયા હતા છતાં ન જોયા હોય એવું કરીને પૂછવા લાગ્યા, માધવ આવ્યા છો કે? જ્યારે લક્ષ્મીજીએ પૂછ્યું કોણ આવ્યું છે? જો માધવ શબ્દનો અર્થ થાય છે મા એટલે લક્ષ્મી અને ધવ એટલે પતિ, જે લક્ષ્મીના પતિ છે એનું નામ માધવ છે. એટલે ભગવાને કીધું કે માધવ, હું માધવ આવ્યો છું. પણ સંસ્કૃતમાં માધવ શબ્દનો બીજો અર્થ થાય છે વસંત. આ જે ઋતુઓ છે ને એમાં વસંત નામની એક ઋતુ છે, એને સંસ્કૃતમાં કહેવાય છે માધવ. ત્યારે ભગવાને કહ્યું કે માધવ, હું માધવ છું. ત્યારે લક્ષ્મીજી કીધું કિમ વસંતો, અરે વસંત આવ્યો છે, મારે શું કામ છે? મારે તારું કંઈ કામ નથી. માધવ કિમ વસંતો. ત્યારે ભગવાનના મનમાં થયું કે આને ઓળખાણ પડી નથી, એટલે ભગવાને પોતાનું બીજું નામ કીધું. નાહમ ઘોરા હિમર્દી. અહી એટલે સર્પ અને ઘોર એટલે ભયાનક સર્પનું મર્દન કરવા વાળો. કારણ ભગવાને કાલી નાગનું દમન કર્યું એટલે ભગવાનનું એક નામ થયું ઘોરાહી મર્દી, ભયંકર સાપનું પણ મર્દન કરવા વાળા. હવે સંસ્કૃતમાં સાપનું મર્દન કરવા વાળા ગરુડ છે એ પણ છે, એટલે એમનું નામ પણ ઘોરાહી મર્દી છે. નાહમ ઘોરાહી મર્દી કિમુતુ ખગપતિ. લક્ષ્મીજી કીધું ગરુડજી, મારે ગરુડજીનું અત્યારે કાંઈ કામ નથી, તમે જાઓ, ભગવાન ઘેર નથી. બીજી વાર લક્ષ્મીએ બીજો અર્થ કર્યો અને કીધું કે તમે જાઓ, મારે ગરુડજીનું કાંઈ કામ નથી. નો ચક્રી. ત્યારે ભગવાને વિચાર્યું કે આને મારા નામ ખબર પડતી નથી, પણ મારા તો ઘણા બધા નામ છે. ભગવાને ત્રીજું નામ કીધું, હું તો ચક્રી, એટલે સુદર્શન ચક્રને ધારણ કરવાવાળા છે, એટલે ભગવાનનું નામ છે ચક્રી. ત્યારે ભગવાને કીધું નો ચક્રી કિમ કુલાલો. લક્ષ્મીજીએ કહ્યું એક નામ ચક્રી એટલે કુંભકારનું છે. આ કુંભાર લોકો જે ઘડો બનાવે ને ત્યારે પેલું જે ચક્ર ફેરવે ને એટલે એનું નામ ચક્રી છે. એટલે ભગવાને જ્યારે કહ્યું કે હું ચક્રી એટલે સુદર્શન ચક્રને ધારણ કરવા વાળો છું, ત્યારે લક્ષ્મીજી કહેવા લાગ્યો કિમ કુલાલો. ઓહો કુંભકાર, ભાઈ મારે અત્યારે કંઈ વાસણની જરૂર નથી, તમે ઘેરે જાઓ, ભગવાન આવે ત્યારે આવજો. નો ચક્રી કિમ કુલાલો નહીં ધરણીધર. ભગવાનનું એક નામ છે ધરણીધર, એટલે ભગવાન આ પૃથ્વીને ધરાને ધારણ કરે છે, એટલે ભગવાનનું નામ છે ધરણીધર. એટલે ભગવાને કહ્યું આ બધા નામમાં સમજણ ન પડતી હોય એટલે કીધું હું તો ધરણીને ધારણ કરવા વાળો છું. નહીં ધરણીધર કિમ દ્વિજીહ્વ. ત્યારે આ ધરાને શેષનાગ પણ ધારણ કરે છે. એટલે લક્ષ્મીજીએ કીધું શેષનાગ આવ્યા છે, મને તો બહુ ડર લાગે છે, તમે હમણાં ને હમણાં ચાલ્યા જાઓ. ઇત્થમ લક્ષ્મ્યા કૃતૌ સૌ પ્રતિહત વચન પાતુવશ ચક્રપાણી. ઋષિ કહે છે એવા લક્ષ્મીને ઉત્તર આપવાથી જે ત્રાસી ગયા એવા ભગવાન નારાયણને મારા પ્રણામ. ત્યારે ભગવાન પણ ત્રાસી જતા હોય તો લક્ષ્મીજીથી આ જગતના જીવો ત્રાસી જાય તેમાં આપત્તિ શું? ભગવાનનો સ્વભાવ બહુ કરુણાવાન છે. ભગવાનના ઘણા બધા નામ છે. ભગવાનના નામોનો મહિમા બતાવવા માટે સુભાષિતકાર આવું ભગવાનનું વર્ણન કરે છે કે લક્ષ્મીજી ભગવાનના વિવિધ નામોને જાણે છે, પણ એની રજૂઆત જે કરે છે તે કાવ્યાત્મક ઢંગથી કરે છે અને કરવા ભગવાનને પ્રણામ છે. પણ ભગવાનના વિશેષણો બતાવ્યા. કેવા ભગવાન? તો કહે છે લક્ષ્મીજીને ઉત્તર આપતા જે ત્રાસી ગયા હતા તેવા નારાયણને હું પ્રણામ કરું છું, એમ કહી અને ભગવાનને પ્રણામ કર્યા છે. ત્યારે ભગવાનના નામ અને રૂપ ઘણા છે, નેમ એન્ડ ફોર્મ્સ.
ભગવાનના 1000 નામ તો વિષ્ણુ સહસ્ર નામમાં છે. બીજા બધા સંપ્રદાયોમાં ભગવાનના બહુ સીમિત નામ છે, એકાદ નામ છે. જો ભગવાનનું કોઈ પણ નામ બોલો તો એનાથી અન્યાશ્રય થતો નથી. એક નામ બોલો અને બીજું નામ બોલો તો અન્યાશ્રય થાય એવું ન સમજશો. અન્યાશ્રયનો અર્થ શું થાય છે? અન્ય એટલે પરમાત્માના સિવાય. પરમાત્માના સિવાય જગતના જીવોમાં કે જગતની વસ્તુમાં જો તમારું ધ્યાન જાય તો એને કહેવાય અન્યાશ્રય. આશ્રય લેવા લાયક કેવળ પરમાત્મા જ છે. એટલે સ્પિરિટ એન્ડ મેટર. સ્પિરિટ એટલે જે શક્તિ છે તે, સત્તા છે તે, એ પરમાત્માની છે. અને મેટર એટલે આ જગતના જે પદાર્થ છે તે, વિજ્ઞાનની ભાષામાં મેટર એટલે દ્રવ્ય, એ કેટલા જાતના છે એની દર્શન શાસ્ત્રમાં ચિંતા એટલે વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારે પદાર્થનો આશ્રય ન લો, પરમાત્માના આશ્રય રહો. વાલ્મીકીએ શું કર્યું હતું? પહેલાં લૂંટનું કામ કરતા હતા, એટલે પરમાત્માને છોડી અને પદાર્થની પાછળ પડ્યા, જગતના પદાર્થોની પાછળ પડ્યા. પછી દેવર્ષિ નારદ જોડે સમાગમ થયો અને દેવર્ષિ નારદે કહ્યું કે આ બધું પાપ કોના માટે કરો છો? ત્યારે વાલ્મીકીએ કહ્યું કે પરિવારના માટે. તો કહે છે તમે આ પાપ કરો છો એમાં પરિવારના લોકો ભાગીદાર ખરા? તો કહે છે હું જઈને પૂછી આવું. એટલે પરિવારના લોકોને પૂછવા આવ્યા કે હું તમારા માટે આ લૂંટફાટ કરું, જે પાપ કરું એમાં તમારો ભાગ ખરો? ત્યારે પરિવારના લોકોએ કહ્યું એ તો તમારી ડ્યુટી છે, કર્તવ્ય છે. તમે વિવાહ કર્યો, હવે અમને ખવડાવવું જોઈએ, અમને રાખવા જોઈએ, અમારે માટે વસ્ત્ર આદિ લાવવા જોઈએ, એ તમારું કર્તવ્ય છે. કર્તવ્ય કર્મ કરો છો, એમાં પાપમાં અમે ભાગીદાર શાના? તમે પુણ્યથી ધન કમાવીને લાવો, અમે ક્યાં કહીએ છીએ કે અમારા માટે પાપ કરો? જો પાપમાં પરિવારના લોકો ભાગીદાર થતા નથી, એટલે પૈસો કમાવા માટે પાપ ન કરવું. પૈસો પ્રારબ્ધમાં હોય એટલો મળે જ છે. આ જે 4 પુરુષાર્થ છે, ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ, એમાં 2 વસ્તુ એટલે ધર્મ, અર્થ, કામ અને મોક્ષ. અને મોક્ષ આ 2 પુરુષાર્થથી મળે છે. તમારે ધર્મ કરવો હોય તો પુરુષાર્થ કરવો પડે, અને મોક્ષ મેળવવો હોય તો પણ પુરુષાર્થ કરવો પડે. તેને બદલે લોકો ધર્મ અને મોક્ષ માટે પુરુષાર્થ કરતા નથી. એવો વિચાર કરે ઠાકોરજીની ઈચ્છા થશે ત્યારે ધર્મ કરીશું, ભગવાનની ઈચ્છા હશે ત્યારે મોક્ષ મળશે. જેમાં પુરુષાર્થ કરવાનો છે તેમાં પુરુષાર્થ કરતા નથી. અને અર્થ અને ભોગ એ પ્રારબ્ધથી મળવાના છે. નહીં પુરુષાર્થ કરો તો પણ મળશે, એના માટે લોકો પ્રયત્ન કરવાને કરે છે. રાત દિવસ ધન કમાવા માટે સમય આપે છે. તમારા ભાગ્યમાં જે ધન છે એ તમે ગમે તે કરશો તો પણ મળશે જ. બહુ દોડવાથી બહુ રૂપિયા મળે છે, આવી સમજણ ખોટી છે. માધાવ માધાવ વિનૈવ દૈવમ. દૈવ એટલે પ્રારબ્ધ. પ્રારબ્ધ વગર બહુ દોડધામ ન કરો. ચેદ્ધાવનમ કારણમસ્તિ લક્ષ્મ્યા. જો બહુ દોડધામ કરવાથી ધન મળતું હોત તો સોધાવ માનોપી લભેત લક્ષ્મી. કૂતરાઓ કરોડપતિ થઈ ગયા હતા. આ પોળમાંથી પેલી પોળમાં, આ પોળમાંથી પેલી, દોડ દોડ ઝપીને બેસતા જ નથી. બહુ દોડધામ કરવાથી બહુ રૂપિયા મળી જશે એવું સમજવાનું કારણ નથી. એ તો પ્રારબ્ધમાં હોય તે મળે જ છે. યલ્લભ સે નિજ કર્મોપાત્તમ વિત્તમ તેન વિનોદય ચિત્તમ. એનો અર્થ એવો ન કરો કે હાથ પગ જોડીને બેસી રહેવું અને પુરુષાર્થ ન કરવો, પણ કેવળ ધન માટે જ પુરુષાર્થ ન કરો, મોક્ષ અને ધર્મ માટે પુરુષાર્થ કરો. ત્યારે આ 50% વસ્તુઓ પુરુષાર્થથી મળે છે અને 50% વસ્તુઓ પ્રારબ્ધથી મળે છે. કેટલાક અતિ પ્રારબ્ધવાદી છે, કંઈ કરતા જ નથી, અને કેટલાક બહુ પુરુષાર્થવાદી છે. એવું સમજે છે કે પુરુષાર્થથી જ બધું મળે છે. એવું થઈ શકતું નથી. ભર્તૃહરિ નામના એક બહુ મોટા વૈયાકરણી થયા, બહુ મોટા વેદાંતી થયા. એ ભર્તૃહરિએ એક દૃષ્ટાંત લખ્યું છે કે એક નગરમાં કોઈ વાદી એટલે મદારી હતો. એ મદારીએ સાપ પકડ્યો અને ટોપલાની અંદર પૂરી દીધો. હવે આને ભૂખ્યો રાખે ને તો જ એનું તાકાત એટલે બળ છે તે ઢીલું થાય. એટલે 2-4 દિવસ ભૂખ્યો રહેશે, પછી એના દાંત પાડી નાખીશું અને ઝેર કાઢી લઈશું, એવો વિચાર કરી અને કરંડિયામાં પૂરીને આમ મૂકી રાખ્યો. રાત્રિનો સમય થયો એટલે મહાપુરુષાર્થી એવા ઉંદરો બહાર નીકળ્યા. એમના મનમાં વિચાર આવ્યો આમાં કંઈ ફળ વગેરે હશે. એટલે ટોપલો મૂકેલો તો તેમાં આમ કાણું પાડ્યું. ઉંદરો તો દિવાલમાં પણ કાણું પાડી દે,
ટોપલાની વાત ક્યાં છે? 2-4 ઉંદરો આમ નીકળ્યા, પેલા ટોપલામાં કાણું પાડ્યું. અંદર તો સાપ બેઠેલો હતો, એ સવારથી ભૂખ્યો બેઠો હતો. જે 4 ઉંદરો હતા તેમાં આગળના ઉંદરે કાણું પાડી અને અંદર ગયો. એટલે પાછળવાળો ધક્કો મારે, જલ્દી જા, મારે આવું છે, જલ્દી જા. એને ખબર નહીં કે અંદર શું છે. હવે પેલો ઉંદર આગળ ગયો એટલે અંદર સાપ ભૂખ્યો બેઠો હતો, એટલે મોઢું આમ ખોલ્યું, પેલા ઉંદરને ખાઈ ગયો. બીજો આવ્યો, ત્રીજો આવ્યો, ચોથો આવ્યો. જેને પુરુષાર્થ કર્યો તે સાપના પેટમાં ગયા, અને જે અંદર બેસી રહ્યો હતો એને આહાર મળ્યો. અંદર બેઠા બેઠા સાપને આહાર મળ્યો, અને ઉંદર જે કાણું પાડીને અંદર આવ્યા હતા એ જ રસ્તાથી સાપ બહાર નીકળ્યો. ત્યારે ભોજન પણ મળ્યું અને બહાર જવાનો માર્ગ પણ મળ્યો. ભર્તૃહરિ કહે છે, ભાગ્યમ ફલતિ સર્વત્ર ન વિદ્યા ન ચ પૌરુષમ. ભાગ્ય ફળે છે, વિદ્યા અને પુરુષાર્થ ભલે કરો પણ ભાગ્ય ન હોય તો કાંઈ લાભ થતો નથી. ત્યારે ધર્મ અને મોક્ષના માટે પુરુષાર્થ કરો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારકામાં પહોંચ્યા, પાંચજન્ય શંખ વગાડ્યો. નગરના લોકોને ખબર પડી શ્રી કૃષ્ણ આવ્યા છે. બધાનો સત્કાર કરવામાં આવ્યો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધાને મળ્યા. માતા અને પિતાના મહેલમાં ગયા, બધી રાણીઓના મહેલમાં ગયા. શ્રી કૃષ્ણ સર્વને મળ્યા છે. બધાને એવું લાગે છે કે શ્રી કૃષ્ણને અમારાથી બહુ પ્રેમ છે. શ્રી કૃષ્ણે જેટલી રાણીઓ છે એટલા સ્વરૂપ ધારણ કર્યા અને બધાને મળ્યા છે. તે પછી પરીક્ષિત રાજાના જન્મના ઉત્સવની કથા છે કે પાંડવોને ત્યાં જ પરીક્ષિત રાજાનો પ્રાદુર્ભાવ થયો. જ્યારે પરીક્ષિત રાજાનો જન્મ થયો ત્યારે બધા ઋષિઓને બોલાવવામાં આવ્યા, અને ઋષિઓને બોલાવીને પૂછ્યું કે આ બાળકનો જન્મ થયો છે, અમે ઉત્સવ પણ મનાવવાના છે, અને આ બાળકના વિષયમાં અમને જિજ્ઞાસા છે. આ બાળક કેવો થશે એનું ભવિષ્ય અમને કહો. ત્યારે દૈવજ્ઞ એટલે જ્યોતિષશાસ્ત્રના પંડિતો ત્યાં આવ્યા અને આ બાળકનું ભવિષ્ય જોઈને કહેવા લાગ્યા, આ બાળક બહુ પરાક્રમી થશે, આ બાળક દાનવીર થશે, આ બાળક સુંદર થશે, પરમાત્માનો પરમ ભક્ત થશે. શું કહીએ? પ્રસાદે ગિરીશોપમા. આ બાળક કૃપા કરવામાં ભગવાન શંકરના જેવો થશે, સત્યવાદી રાજા હરિશ્ચંદ્ર જેવો થશે, અર્જુનના જેવો એટલે સહસ્રાર્જુનના જેવો, અને દાદા અર્જુનના જેવો શૂરવીર અને પરાક્રમી થશે. આ બાળકનું ભવિષ્ય બહુ સુંદર છે. એના જન્મમાં એક જ ગ્રહ એવો પડ્યો છે કે એકવાર એક ઋષિનો અનાદર કરશે, ઋષિ એને શાપ આપશે, અને ઋષિના શાપને કારણે આ બાળકને સર્પદંશ થશે અને એનું મરણ થશે. બસ આ એક જ અશુભ યોગ એના જીવનમાં છે. અને આગળ ઘટના એવી જ છે કે પરીક્ષિત રાજાને શાપ મળ્યો અને એને કારણે સર્પદંશ થયો અને પરીક્ષિતનું મરણ થયું. પરીક્ષિતના જન્મનો ઉત્સવ મનાવવામાં આવ્યો. બ્રાહ્મણોને દાન આપવામાં આવ્યા, કારણ બ્રાહ્મણો જ્યાં આવ્યા અને જેમને આ બાળકનું ભવિષ્ય કહ્યું, જેને આ બાળકને આશીર્વાદ આપ્યા, તે બ્રાહ્મણોનો સત્કાર કરવામાં આવ્યો. આ પરીક્ષિત રાજા મોટો થયો, એનો રાજ્યાભિષેક થયો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે દ્વારકા ગયા ત્યારે અર્જુન એમની સાથે ગયો હતો. એને 6 માસ જેટલો સમય થયો પણ પાછો ન આવ્યો, અને સમાચાર ન આવ્યા એટલે યુધિષ્ઠિરના મનમાં ચિંતા થઈ. ભીમસેનને કહ્યું, તારા ભાઈને ગયાને 6 માસ થયા, હજુ એના કંઈ સમાચાર નથી. મને થોડો મનમાં ઉદ્વેગ થાય છે. એનું કારણ પ્રકૃતિમાં અપશકુન દેખાય છે. પુરુષો જે છે એનું વામ અંગ જ્યારે ફડકે છે ત્યારે અપશકુન થાય છે, સ્ત્રીઓનું દક્ષિણ અંગ ફડકે ત્યારે અપશકુન થાય છે. ભયાનક પક્ષીઓનો અવાજ આવે, કૂતરાના રડવાનો અવાજ આવે, અને સૂર્ય કે ચંદ્રની આજુબાજુ જે પરિવેશ એટલે કુંડાળું દેખાય છે એ દેખાતું બંધ થાય. કાનમાં બંને આંગળી નાખ્યા પછી જે ધ્વનિ આવે છે એ સંભળાતો બંધ થાય ત્યારે સમજવાનું કે મરણ નજીક છે. આ બધા લક્ષણો મરણના છે અને કેટલાક અપશકુન છે. એનાથી તમને ખબર પડે કે કોઈ ભય એટલે આપત્તિ આવવાની છે. શાસ્ત્રીજી, બિલાડી આડી ઉતરે તો શું થાય? બિલાડી આડી ઉતરે તો કાં તો ઝઘડો થાય, કાં તો અથડાઈ જવાનો ભય રહે. પણ શાસ્ત્રીજી, આ બધી વાત સાચી હોય? ના, એવું કશું નહીં. કોઈ વાર તમે આડા ઉતરો તો બિલાડીને દૂધ ના મળે એવું પણ થાય. તમને જ બિલાડી આડી ઉતરે એવું નહીં, કોઈ એવા પરાક્રમી હોય કે બિલાડીને પણ અપશકુન થાય, તે દિવસે બિલાડીને ભૂખ્યા રહેવું પડે એવું પણ થાય. પણ શકુન શાસ્ત્ર આપણને માન્ય છે. ભાગવતમાં શકુન શાસ્ત્રનો વિચાર છે.
એના પહેલાં વાલ્મીકી રામાયણમાં વાલ્મીકીએ પણ ઉલ્લેખ કર્યો કે જ્યારે ધનુષ્ય ભંગ કરવાને માટે રામજી ગયા અને ધનુષ્યનો ભંગ થયો તે દરમિયાન અપશકુન થયા હતા. કેવા અપશકુન થયા? ઉપસ્થિતમ ભયમ ઘોરમ દિવ્યમ પક્ષી મુખાચ્યુતમ. મહારાજ દશરથને અપશકુન થયા, એમના મનમાં થોડો ભય થયો. એટલે વશિષ્ઠ મુનિને પૂછ્યું કે આ ભયંકર પક્ષીઓનો અવાજ થાય છે, ઉપસ્થિતમ ભયમ ઘોરમ દિવ્યમ પક્ષી મુખાચ્યુતમ. આ જે ભયાનક પક્ષીઓ કહેવાય, જેને ઘુવડ કહીએ છીએ, એનો અવાજ દેખાય છે અને આ પ્રાણીઓ ભયંકર અવાજ કરતા હોય, રુદન કરતા હોય એવો અવાજ આવે છે. ત્યારે આનું ફળ શું? ત્યારે વશિષ્ઠ મુનિએ કહ્યું કે ભય આવવાનો છે, એની આ સૂચના છે. એટલે તમે બધા સાવધાન રહેશો. ભય આવશે પણ વધારે ટકશે નહીં. એનું કારણ એવું છે કે જેમાં અપશકુન થાય છે એમ જોડે જોડે શકુન પણ થાય છે. મહારાજ જરા તમારા જમણા હાથ તરફ જુઓ. મૃગા પ્રસમયંતે તે સંતાપસ્ત્યજ્યતામયમ. તમારા દક્ષિણ હાથ તરફ હરણાઓનું એક ટોળું જાય છે, તે એવું બતાવે છે કે શકુન પણ થવાના છે. એટલે બંને વસ્તુ બનશે, ભય પણ આવશે અને શકુન સારા થયા છે એટલે સારા સમાચાર પણ મળશે. અને એવું જ થયું, કારણ કે ધનુષ્ય ભંગ થયો એટલે પરશુરામ ત્યાં આવ્યા, એટલે બધાના મનમાં ભય થયો. વશિષ્ઠ કહ્યું હતું કે ભય થશે, એટલે ભય થયો. અને પછી સીતાજીએ વરમાળા પહેરાવી એટલે શકુન થયા, એનો લાભ પણ થયો. બંને શકુન થયા અને બંને પરિણામ આવ્યા. ભય પણ આવ્યો અને શુભ સમાચાર મળ્યા. ત્યારે શકુન શાસ્ત્રનું સમર્થન ઇતિહાસ ગ્રંથોમાં, પુરાણ ગ્રંથોમાં છે. અરે સામવેદમાં પણ શકુન શાસ્ત્રની ચર્ચા છે. મૂર્તિઓમાં જુદા જુદા પ્રકારના ભાવ દેખાય, કોઈ વાર મૂર્તિમાં પણ કંપ દેખાય અને પ્રસ્વેદ દેખાય, ત્યારે પણ આ એક પ્રકારની આગાહી હોય છે. જેમ તમે ગાડીમાં ઇન્ડિકેટર રાખો છો ને કે લાલ લાઇટ થઈ એટલે હવે પેટ્રોલ ખલાસ થયું છે, સાવધાન થાવ, સાવધાન થાવ, એમ અપશકુન થવા લાગે એટલે શું કરવાનું? શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ, જય શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ. શ્રી બાલકૃષ્ણ લાલ કી, गोवर्धननाथ की, गिरिराज धरण की, श्री यमुने महारानी की. नमः पार्वती पतये. हर हर મહાદેવ હર. રાજા પરીક્ષિતનો રાજ્યાભિષેક થયો. રાજાઓ શિકાર કરવાને માટે જતા હતા. એકવાર પરીક્ષિત રાજા શિકાર કરવા માટે નીકળ્યા. શિકાર કરતાં કરતાં આમ દૂર ચાલ્યા ગયા. પ્રસંગ એવો બન્યો કે તેમને એક દૃશ્ય જોયું. શું જોયું? એક ગાય અને એક બળદ, આ બંનેનો વાર્તાલાપ ચાલતો હતો. આ ધરતી માતા ભૂમિ જે છે તે ગાયનું રૂપ લઈને આવી હતી અને વૃષભ એટલે ધર્મ, એના 3 પગ કપાઈ ગયેલા હતા. કલયુગની સ્થિતિ કેવી છે? એક શૂદ્ર જેવો રાજા આ બળદની પાછળ ચાલતો હતો અને ચોથો પગ કાપવા માટે આમ તલવાર લઈને તૈયાર થયો હતો. પોતાના રાજ્યમાં આવો અનર્થ જોયો એટલે પરીક્ષિત રાજાના મનમાં વિચાર આવ્યો કે આનો વધ કરવો જોઈએ. એટલે સરસંધાન કર્યું અને પેલા કલીને મારવા માટે જ્યાં તૈયાર થયા ત્યાં તો શું થયું? દીનવત્સરણંગત. આ કલિયુગ દીન થઈ અને રાજા પરીક્ષિતની શરણમાં ગયો. જે શરણમાં આવે તેનો વધ ન કરવો, શરણાગતની રક્ષા કરવી, આવો શાસ્ત્રનો નિયમ છે. એટલે જ્યારે કલી શરણમાં ગયો ત્યારે પરીક્ષિતના મનમાં વિચાર આવ્યો કે આને છોડી દેવો જોઈએ. એટલે કલીને કહ્યું કે હું તને છોડી દઉં છું, પણ એક શરત કે તારે મારા રાજ્યમાં રહેવાનું નહીં. કલિયુગે મનમાં વિચાર કર્યો, આ તો ચક્રવર્તી સમ્રાટ છે, આના રાજ્યમાં ન રહું તો મારે જવું ક્યાં? બધે આનું જ રાજ્ય છે. એટલે કલિયુગે કહ્યું કે તમે ચક્રવર્તી સમ્રાટ છો, મને રહેવા માટે થોડી જગ્યા આપો. ત્યારે રાજાના મનમાં વિચાર આવ્યો, શરણમાં આવ્યો છે, આધીન થયો છે, થોડી જગ્યા માગે છે, એના ઉપર કૃપા કરો. એટલે પરીક્ષિત રાજાએ કહ્યું કે આ 4 ઠેકાણે તને રહેવાની છૂટ છે. દ્યુતમ પાનમ સ્ત્રિયમ સૂના
યત્રા ધર્મશ્ચતુર્વિધ, જ્યાં 4 પ્રકારનો અધર્મ ચાલતો હોય ત્યાં જઈને તારે રહેવાનું. દ્યુતમ, જ્યાં જુગાર રમાતો હોય ત્યાં તારે જવાની છૂટ. એટલે શેર સટ્ટો ચાલતો હોય ત્યાં જઈને તારે બેસી જવું. અને પેલો બહુ માથું ઊંચકી એટલે એવો ફટકો મારવો કે છાનો માનો રડ્યા જ કરે, તારે ત્યાં જઈને રહેવાની છૂટ. દ્યુતમ, જુગાર રમાતો હોય ત્યાં. પાનમ, જ્યાં શરાબ પીવાતો હોય ત્યાં જઈને તારે રહેવું. એટલે ગમે તેટલું કમાતો હશે એને કોઈ દિવસ શાંતિ મળશે નહીં. તમે શરાબ પીઓ તો તમને થોડીક વાર સારું લાગે, પણ તમારી શાંતિ હણાઈ જાય છે. આ 4 ઠેકાણે કલીનો વાસ છે. ઘણા લોકો આમ કે શાસ્ત્રીજી બિયર પીએ તો બહુ વાંધો નહીં ને, પાછું સંમતિ લેવા શાસ્ત્રીજી પાસે આવે. બહુ વાંધો નહીં, થોડો વાંધો નહીં, તને સમજણ પડે છે તો પછી શું કામ પૂછવા માટે આવે? તું નિર્ણય કરી નાખ. શરાબના 300 પ્રકાર છે. એના મુખ્ય પ્રકાર 3 છે. ભગવાન મનુએ 3 પ્રકારની શરાબનો, મદિરાનો નિષેધ કર્યો છે. એ 3 પ્રકારની શરાબ એટલે ગૌડી, પિષ્ટી ચ માધવી ચ સુરા ભવતી ત્રિવિધા. ગૌડી એટલે જેમાં ગોળનો ઉપયોગ કરીને સડાવવામાં આવે, તમે જેને દેશી લઠ્ઠો એવું બોલો છો ને તેને કહેવાય ગૌડી. જે ગોળને સડાવીને નવસારના ઉપયોગ વડે બનાવવામાં આવે, સૌથી પહેલો નિષેધ એનો કર્યો છે. પિષ્ટી એટલે ધાન્યોને સડાવીને બનાવવામાં આવે. પિષ્ટનો અર્થ થાય છે લોટ, અને પિષ્ટી એટલે ધાન્યને સડાવીને, જેમ કે આ બિયર તમે જેને કહો છો એ શું છે? યવમાંથી બનાવવામાં આવે છે. એનો પણ નિષેધ કર્યો જ છે. પિષ્ટી એટલે ગૌડી, પિષ્ટી ચ માધવી ચ. અને મહુડા વગેરે વૃક્ષના છેદન કરવાથી જે સંગ્રહ કરવામાં આવે એને કહેવાય છે મહુડાનો દારૂ. એટલે એ વૃક્ષમાંથી નીકળે છે તેનો પણ નિષેધ. આ 3 મુખ્ય પ્રકારની શરાબ છે. એમાંની એક પણ ભૂલથી પીવાઈ જાય તો મરણાંત પ્રાયશ્ચિત કરવું પડે. ઉકળતું શીશું પીવું જોઈએ અને પ્રાયશ્ચિત કરવું જોઈએ. પણ શાસ્ત્રીજી કલિયુગમાં તો આ પ્રાયશ્ચિત બહુ કઠોર કહેવાય. તો ગૌમૂત્રનું પાન કરવાનું અને ગૌમૂત્રને 108 વાર ગાળીને પીવાનું અને બીજી વાર નહીં લઉં એવો મનમાં સંકલ્પ કરવાનો, તો પ્રાયશ્ચિત થાય. નહીં તો કપડાં ગંદા કરો, પછી ધો, પછી ફરી કીચડમાં નાખો, એવું કરતા રહો તો કપડાનું આયુષ્ય ઓછું થાય. ઘણા સમજે છે કે આપણે પીવાનું પછી ગૌમૂત્ર પી લેવાનું, પીવાનું પછી ગૌમૂત્ર પી લેવાનું, તો રોજ જ ગૌમૂત્ર પીવું પડે. ઘરમાં ગાય બાંધીને રાખવી પડે, કારણ સવારે પ્રતિજ્ઞા કરીને હાજે પી આવે. આવું થાય નહીં. આટલી ઠેકાણે કલીનો વાસ છે. દ્યુતમ એટલે જુગાર રમાતો હોય ત્યાં. પાનમ એટલે શરાબ પીવાતી હોય ત્યાં. સ્ત્રીયમ જ્યાં વ્યભિચાર થતો હોય. ધર્મપત્ની સિવાય બીજી સ્ત્રીને પાપ દૃષ્ટિથી જોવાનો પણ નિષેધ છે. પણ જીવોનો સ્વભાવ કેવો છે? અરે કલિયુગમાં નહીં, કોઈ વાર દ્વાપર અને ત્રેતા યુગમાં પણ આવી દુર્ઘટનાઓ જોવા મળે છે. જે નીચ પ્રકારના લોકો હોય છે તેનો સ્વભાવ કેવો છે? શાસ્ત્રકારો કહે છે સંપૂર્ણેપી તડાગેપી કાકઃ કુંભોદકમ પીબતી. આખું તળાવ ખુલ્લું પડ્યું હોય છતાં કાગડાનો સ્વભાવ કેવો છે? કોઈ સ્ત્રી આમ ઘડો લઈને જતી હોય ને એમાં આવીને ચાંચ મારે. એમ પોતાની પત્ની ઘરમાં હોય તો પણ નીચ પરદાર લંપટ. નીચ સ્ત્રી બીજી સ્ત્રીના નીચ પુરુષ બીજી સ્ત્રીને પાપ દૃષ્ટિથી જુએ છે. જ્યારે તમે પરસ્ત્રીને પાપ દૃષ્ટિથી જુઓ ત્યારે એના હૃદયમાં જે પરમાત્મા છે એ તમને શાપ આપે, તમારી શાંતિ હણાઈ જાય છે. જ્યાં વ્યભિચાર થતો હોય ત્યાં કલીનો વાસ છે. એટલે આ 4 સ્થાન આપ્યા પરીક્ષિત રાજાએ. એમાં દ્યુતમ, પાનમ, સ્ત્રીયમ, સૂના અને 4થું સ્થાન આપ્યું હિંસા. જ્યાં હિંસા થતી હોય. એટલે કાશ્મીરમાં તો અડ્ડો જમાઈને જ બેઠો છે. હા, કલિયુગ જ્યાં આતંકવાદીઓ આવે છે ને ત્યાં તો એને ખબર જ છે અહીંયા મોકો મળશે, અહીંયા મોકો મળશે. તમને કોઈ બેસવા માટે ખુરશી આપે. ઘણીવાર તમે લગ્નમાં જાઓ ને પછી પેલી લાકડાની ખુરશીઓ આવે, 4 રૂપિયા 5 રૂપિયા ભાડું લેતા હશે, ખબર નહીં. આઈસ્ક્રીમ ખાઓ એટલી વાર જ બેસાય, પછી તમને ફાવે જ નહીં, વાગવા જ લાગે, ઉઠવું જ પડે, કોઈ વધારે બેસે જ નહીં. એમ તમારું શરીર ભારે હોય અને આસન નાનું હોય તો તમને બેસવામાં તકલીફ થાય. કલિયુગે પરીક્ષિત રાજાને કહ્યું તમે મને 4 જગ્યા આપી પણ મારો ડાયામીટર જરા મોટો છે
મને થોડી વધારે જગ્યા આપો, આટલી જગ્યા બહુ ઓછી પડે છે. ત્યારે કીધું જાત રૂપમ સુવર્ણ એટલે સોનામાં જઈને તારે બેસવું. એટલે આ 4 જગ્યા, પછી 5મું સુવર્ણમાં તારે જઈને વસવું. એટલે સુવર્ણમાં બહુ લોભ ન રાખવો, થોડું ઘણું હોય ત્યાં સુધી સારું. અને ભગવાનની પૂજા થાય, ભગવાન સત્કાર્યમાં વાપરવા માટે ધન સંપત્તિ આપે છે એવું સમજો. કહ્યું કે હજુ પણ જગ્યા ઓછી પડે છે, થોડી વધારે જગ્યા આપો. બહુ આગ્રહ કલિયુગે કર્યો ત્યારે પરીક્ષિત રાજાએ કહ્યું પેલા પાર્લામેન્ટમાં બેઠા છે ને એમની ખોપડીમાં જઈને ભરાઈ જતા, અહીં બહુ જગ્યા છે. તમે એવું પૂછી શકો શાસ્ત્રીજી આ તમે કહો છો કે ભાગવતજીમાં લખ્યું છે? જો ભાઈ લખ્યું હોય તો જ કહેવાય ને. આ મહારાજ જોડે જોડે લઈને બેસે છે, કોઈ એમની પાસે જઈને જોઈએ આવે તો ભાગવતજીમાં એવું લખ્યું છે કે આ 4 પ્રકારના પાપ થતા હોય ત્યાં જઈને રહેવું. હવે આ તો 4 નહીં બધા પ્રકારના કરે છે, પીવામાં પણ સમજે છે, જુગાર પણ રમે છે, વ્યભિચાર પણ કરે છે. તો ત્યાં કલિયુગ ભરાયો કે ન ભરાયો હોય, જ્યાં બધું જ જોવા મળે છે એવા જ પ્રતિનિધિઓને તમે ત્યાં આગળ મોકલો છો જેને ભારતીય સંસ્કૃતિ માટે પ્રેમ નહીં. એનું કારણ એમને રામમાં પ્રેમ નથી, હરામી છે ને એટલા માટે રામમાં પ્રેમ નથી. એમાં એક તો દિવસે પણ ગોગલ્સ પહેરીને આવે છે સાઉથમાં, તમે જોયો હશે. એનું નામ છે કરુણાનિધિ. તેને એકવાર એવું સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું, રામ સેતુ વિશે વાત આવી ત્યારે એમને કહ્યું કે રામ તો ઐતિહાસિક પાત્ર જ નથી. એના બાપે એનું નામ કરુણાનિધિ શું કામ રાખ્યું હશે? રામજીના કેટલા નામોમાં એક નામ કરુણાનિધિ છે, રામનું જ નામ કરુણાનિધિ છે. અને એ ઘુવડ જેવો દિવસે ગોગલ્સ પહેરે છે, એને રાત્રે ક્યાંથી દેખાય, દિવસે ક્યાંથી દેખાય? કેચિત પ્રાણી દિવાંધા છે, કેટલાક પ્રાણીઓને દિવસે દેખાતું નથી. જે લોકો નવચંડીનો પાઠ કરે ને એમાં આવે છે કેચિત પ્રાણી દિવાંધા છે, કેટલાકને દિવસે ના દેખાય, કેટલાકને રાત્રે ના દેખાય. પણ કેચિત દિવા તથા રાત્રવ, કેટલાક તો એવા છે કે દિવસ હોય કે રાત હોય દેખાય જ નહીં. એવા લોકો પાર્લામેન્ટમાં જઈને બેસે. હવે એમને હરામીઓને રામના દર્શન થાય, આમ રામ કઈ રસ્તામાં પડ્યા છે દેખાય. રામ ઐતિહાસિક પાત્ર નથી. હવે હમણાં રામના વિષયમાં તમને ક્યાં કહેવા બેસું. 9મા સ્કંદમાં થોડી રામજીની કથા આવશે ત્યારે થોડુંક રામજીનું ચરિત્ર તમને કહીશ. પણ પાર્લામેન્ટમાં બેઠેલા લોકો આવું બોલે છે. એમાં એક જણાએ તો એવું સ્ટેટમેન્ટ આપ્યું કે આ ગાય તો પશુ છે, એના માટે આટલો બધો ઉહાપોહ કરવાની જરૂર શું? હવે બળદિયાઓ બોલવા લાગે ને ત્યારે આવું કંઈક ને કંઈક બોલતા હોય છે. અને આ બળદો પાર્લામેન્ટમાં ઘૂસી ગયા છે, પાછા બોલે છે એવું કે ગાય તો પશુ છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ગાયો ચરાવવા માટે જાતે જતા. અને ભગવાન જ્યારે ગાયો ચરાવવા જતા ત્યારે ભગવાન ખુલ્લા પગથી જતા. એકવાર યશોદા માતાએ શ્રી કૃષ્ણને કહ્યું દીકરા ક્યાં જાય છે? શ્રી કૃષ્ણે કીધું માં ગાયો ચરાવવા માટે જઉં છું. પણ તું ખુલ્લા પગે જાય છે? અરે ત્યાં વનમાં તો બહુ કાંટા હોય, બહુ કાંકરા હોય, હજુ તારી અવસ્થા પણ નાની છે, પાદત્રાણ પગમાં કંઈક પહેર અને જા. ત્યારે શ્રી કૃષ્ણે કહ્યું માં મારી ગાયો ખુલ્લા પગથી જાય અને હું પાદત્રાણ પહેરીને જાઉં એવું મારાથી થાય નહીં. હું તો ગાયોની સેવા કરવા આવ્યો છું. ગોદ્વિજ ધેનુ દેવ હિતકારી કૃપા સિંધુ માનુષ તનુધારી. ભગવાન મનુષ્યનું રૂપ લઈને કેમ આવ્યા? ગો એટલે ગાય, દ્વિજ એટલે બ્રાહ્મણ. ગોદ્વિજ ધેનુ દેવ હિતકારી. ધેનુ શબ્દનો અર્થ ગાય છે, એટલે પ્રારંભમાં જે ગો શબ્દ આવ્યો તેનો અર્થ વેદ છે. વેદની રક્ષા માટે, ગાયની રક્ષા માટે, બ્રાહ્મણોની રક્ષા માટે ભગવાન મનુષ્યનું રૂપ લઈને આવે છે. ભગવાન જેવું ચાહે તેવું રૂપ લઈ શકે છે. માયા કલ્પિત નાનાકાર મનાકારમ ભુવનાકારમ માયાનાથમ નાથમ પ્रणमत ગોવિંદમ પરમાનંદમ કાલમ કાલકલાતીતમ કલિતાશેષમ કલિદોષઘ્નમ કાલત્રય ગતિ હેતુમ પ્रणमत ગોવિંદમ પરમાનંદમ ગોવિંદમ પરમાનંદમ માયા કલ્પિત નાનાકાર મનાકારમ ભુવનાકારમ માયાનાથમ નાથમ પ્रणमत ગોવિંદમ કાલમ કાલકલાતીતમ કલિતાશેષમ કલિદોષઘ્નમ કાલત્રય ગતિ હેતુમ પ્रणमत ગોવિંદમ પરમાનંદમ. ભગવાન કેવા છે? કાલમ કાલ. ભગવાન તો કાળના પણ કાળ છે, પણ ગાયોની સેવા કરવા માટે આવે છે.
જે દેશમાં ગાયોની સેવા કરવા માટે ભગવાન અવતાર લઈને આવ્યા તે દેશમાં ગાયોનો વધ થાય. એટલું જ નહીં, પાછા એ બુદ્ધિમાનો ત્યાં બેઠા બેઠા એવી દલીલ કરે કે શાસ્ત્રીજી, વિદેશથી જે લોકો આવે છે, ક્રિકેટ રમવા માટે જે લોકો ભારતમાં આવે છે, એમને ગોમાંસ બહુ ભાવે છે. એમને કહો ભૂંડનું માંસ ખાવું હોય તો ખાય, નહીંતર અહીં હિન્દી મહાસાગરમાં બહુ જગ્યા છે, એમને ત્યાં મોકલી આપો. એમની આ દેશમાં જરૂર શું છે? શા માટે બોલાવો છો? જો માંસ માત્રનો નિષેધ છે, ગઈકાલે મેં તમને કહ્યું હતું કે માંસ મનુષ્યની હોજરી માટે લાયક નથી. જો તમે વિજ્ઞાન ભણ્યા હોય તો તમને આટલી ખબર હોય કે કઈ વસ્તુ ભક્ષ્ય છે, કઈ વસ્તુ અભક્ષ્ય છે. જે વેજીટેરિયન એટલે શાકાહારી પ્રાણી છે અને માંસાહારી પ્રાણી છે, એના 31 વૈજ્ઞાનિક ભેદ છે. જે પ્રાણી જન્મે ત્યારે જેની આંખ બંધ હોય તેને જ માંસાહાર માફક આવે. મનુષ્ય જન્મે ત્યારે એની આંખ ખુલ્લી હોય છે કે બંધ હોય છે? ગાય, ઘોડા, ગધેડા, ભેંસ, મનુષ્ય આ જન્મે ત્યારે આંખ ખુલ્લી હોય છે. પણ કૂતરા, બિલાડા, વાઘ, સિંહ આ બધા માંસાહારી પ્રાણીઓ જન્મે ત્યારે એમની આંખ બંધ હોય. 15 દિવસ થાય પછી એમની આંખ ખુલે. જે કુરકુડિયા હોય એ જન્મે ત્યારે એની આંખ બંધ હોય છે, ખુલ્લી હોતી નથી. બિલાડીનું બચ્ચું જન્મે ત્યારે એની આંખ બંધ હોય. જન્મતા જેની આંખ ખુલ્લી હોય એ શાકાહારી પ્રાણી છે. મનુષ્ય કયા વર્ગમાં આવે છે એવો વિચાર કરો. ભગવાને જે માંસાહારી પ્રાણી બનાવ્યા છે એ જીભ વડે પાણી પીવે છે. તમે કૂતરાને પાણી પીતા જોયું છે? કૂતરું પ્રાણી જ્યારે પાણી પીવે ને ત્યારે જીભ બહાર કાઢે, લપડાક લપડાક એવો અવાજ આવે. બિલાડી દૂધ પીતી હોય તો જીભ બહાર કાઢે. પણ તમે ગાય, ઘોડા, ગધેડા, ભેંસ આમને જુઓ, પાણીની જે બાલટી હોય એમાં મોઢું નાખે અને શક કરે. માંસાહારી પ્રાણીઓ જીભ બહાર કાઢીને પાણી પીવે છે અને શાકાહારી પ્રાણીઓ શક કરીને પાણી પીવે છે. મનુષ્ય કેવી રીતે પાણી પીવે છે એનો વિચાર કરો. જે માંસાહારી પ્રાણી છે એનો પસીનો શરીર દ્વારા બહાર આવતો નથી. માણસ દોડે ને પછી એને આમ પસીનો આવે. ઘોડાને તમે દોડાવો ને તો એના શરીર ઉપર પ્રસ્વેદ એટલે પસીનો આવે. પણ કૂતરું હોય, સિંહ હોય, વાઘ હોય, એને પસીનો શરીર પર ના આવે. એને જીભથી પસીનાના ટીપા પાડે. એટલે કૂતરું બહુ દોડે પછી કોઈના જગ્યાએ છાંયડો જોવે, ખાટલા પલ્લાના નીચે આમ ઘૂસી જાય, પછી આમ હાંફતું હોય, જીભ બહાર કાઢે, એમાંથી આમ ટીપા પડતા હોય છે. માંસાહારી પ્રાણીઓ પ્રસ્વેદ શરીરથી નહીં, જીભ વડે બહાર પાડે છે. જે શાકાહારી પ્રાણી છે તેનો મળ ગંધાતો નથી. એટલે ગાય અને ભેંસનું જે છાણ હોય તે ખેતરમાં ખાતર તરીકે ઉપયોગમાં આવે. કોઈએ કૂતરા કે બિલાડાનું છાણ નાખ્યું તમે જોયું? ખેતરમાં નખાય નહીં, ઉલટાનો રોગ વધે છે. માંસાહારી પ્રાણીઓને ભગવાને એવી બુદ્ધિ આપી છે કે મલનો ત્યાગ કરે ત્યારે પહેલાં ખાડો કરે છે. એટલે કૂતરું જો ડાબો પંજો છે ત્યાં મારશે, એનાથી ખાડો કરશે, પછી મલમૂત્ર કરશે, પછી એના ઉપર માટી નાખશે. માંસાહારી પ્રાણીઓનો મળ રોગ ફેલાય છે. એટલે માંસાહારી પ્રાણીઓને ખરેખર તો નગરમાં રાખવા ન જોઈએ. એમાં પણ ગોમાંસ ભક્ષણ કરવાવાળાની જોડે બેસો તો પણ દોષ છે. આમ તો માંસ માત્ર ન ખવાય, પણ માંસાહારીઓ માટે પણ નિયમ છે કે અમુક પ્રાણીના માંસ ખવાય, અમુક પ્રાણીના માંસ ન ખવાય. જે શાકાહારી પ્રાણી છે તેનું માંસ ખવાય. બકરાનું માંસ ખવાય. કેમ કે બકરો ભાજીપાલા ખાય છે, પણ કૂતરાનું માંસ કોઈ ખાય છે? કેમ? કૂતરો માંસાહારી છે. માંસાહારી લોકો પણ માંસાહારી પ્રાણીઓનું માંસ ખાતા નથી, શાકાહારી પ્રાણીનું જ માંસ ખાય છે. આ તમારું પેટ કંઈ કબ્રસ્તાન નથી કે પ્રાણીઓને મારી મારીને મેં ઠૂંસવાના. શરીરમાં ગમે તે વસ્તુ નખાય નહીં. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ. ભગવાન કહે છે જે મને પત્ર, પુષ્પ અને ફળ પ્રેમથી અર્પણ કરે છે, ભગવાનને પણ શાકાહારી વસ્તુ હોય તે ધરાવાય. પણ શાસ્ત્રીજી કોઈ માંસાહારી પ્રાણી હોય તો એને ભગવાનને યાદ કરવા કે નહીં? તો કહે છે ભગવાનને યાદ કરીને જ ખાવું જોઈએ. પણ જે દેશમાં વનસ્પતિ ન થતી હોય, યસ્મિન દેશે અન્નાદિકમ ન ભવતી તસ્મિન દેશે માંસે નૈવ શ્રાદ્ધાદિ ક્રિયા કર્તવ્યા. તમે ટુંડ પ્રદેશમાં રહેતા હોય જ્યાં વનસ્પતિ કે અન્ન ન મળતા હોય, જેની પ્રજા માંસાહારી છે, તો એમને શ્રાદ્ધ કરવું કે ન કરવું? તો કહે છે કે તેવા લોકોએ માંસ વડે પણ શ્રાદ્ધ કરવું, પણ શ્રાદ્ધનો ત્યાગ ન કરવો. એ શ્રાદ્ધની મહિમા બતાવવા માટે છે, નહીં કે માંસ ખાવાને માટે છૂટ છે.
ત્યારે મનુષ્ય માંસાહાર નહીં, મનુષ્ય શુદ્ધ આહાર કરવો જોઈએ. જેવો તમે આહાર લેશો એવું તમારું મન થશે. એટલે આહાર શુદ્ધે સત્વ શુદ્ધવ, સાત્વિક આહાર લેવાથી મનુષ્યનો વિચાર સાત્વિક થાય છે. એટલે માંસ, મદિરા, ઈંડા, આમલેટ તો ન જ ખવાય, પણ જેને ભગવાનની સાધના કરવી હોય ઠાકોરજીને પધરાવો ખરા, પણ પાસે બેસો ત્યારે તમારા મોઢામાંથી દુર્ગંધ આવતી હોય, તમારા શરીરમાં પ્રસ્વેદ આવે ત્યારે એમાં ગંધ આવે, ત્યારે તમારા પસીનામાં શાનાથી ગંધ વધે છે? લસુનમ ગૃંજનં ચૈવ પલાંડુ કવકાની ચ, લસણ, ડુંગળી, ગાજર અને મશરૂમ એટલે બિલાડાનો ટોપ, જેને હિન્દીમાં કહેવાય કુકરમુત્તા. ત્યારે મશરૂમ આટલી વસ્તુઓ કરી અને ઠાકોરજી જો ઘરમાં સેવ્યા હોય તો પૂજામાં બેસો તો બરાબર નહીં, તમારા શરીરમાંથી ગંધ આવે. જે તમાકુ ન ખાતો હોય, સિગાર ન પીતો હોય, એની બાજુમાં કોઈ સિગાર પીવાવાળો બેસે તો એ પણ આમ નાક દબાવીને બેસે, એને પણ થાય કે આ લપ અહીંથી આગી જાય તો સારું. ત્યારે તમે લસણ ડુંગળી ખાઈને પૂજા કરવા બેસો ત્યારે ભગવાનને શું થતું હશે એનો જરા વિચાર કરો. એનું કારણ ભગવાન તો હૃદયમાં છે જ. સર્વસ્ય ચાહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો, ઠાકોરજીની પૂજા તો કરું પણ આહારની શુદ્ધિ ન રાખું, આવો વિચાર ન રાખો. શુદ્ધ આહાર અને સાત્વિક આહાર લો. ઠાકોરજીના માટે જો તમારે પ્રસાદ બનાવવાનો હોય તો કેવી રીતે બનાવવાનો એનો પણ નિયમ છે. વાતો કરતાં કરતાં ઘણા લોકો બોલે ને તો આમ મોઢામાંથી થૂકના છાંટા ઉડે. કોઈ તો આમ પડીકી ખાઈને બેસે ને પછી હનુમાનજીના મંદિરમાં જાય, જે હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર છે, મોઢામાંથી તો આમ થૂકના છાંટા ઉડતા. ને એક મહારાજ તો મંત્ર બોલે પણ એમને આ પડીકીની આદત, થોડી થોડી વાર થાય અને આમ ખાઈ આવે. પછી મંત્ર બોલે તો પણ દેવું હું શાંતિ રંતરિક્ષ હું શાંતિ, આમ એવો અવાજ બરાબર નીકળે નહીં. એક યજમાન પાસે ઊભો હતો, એનું ધ્યાન પડ્યું કે મહારાજ તમે બોલો ને ત્યારે છાંટા ઉડે છે. કહે છે ત્યારે મહારાજ પાછા બહુ બુદ્ધિમાન, ભાઈ હું જ્યારે મંત્ર બોલું ત્યારે મારા મુખમાંથી ગંગાજી પ્રગટ થાય છે. યજમાન હતો તે પટેલ હતો, તે ઘેરે ગયો દોડીને, પછી એક પોટલી લઈ આવ્યો. કહે છે કે મારા દાદીમાના અસ્થિ પધરાવાના બાકી હતા, મને એમ કે ગંગા જવાનો મોકો આવશે ત્યારે પધરાઈશ, મોડું ખોલો હું પધરાઈ દઉં. એમ કે આ ગંગા અહીંયા જ પ્રગટ થાય તો હરિદ્વાર સુધી જવાની જરૂર શું? ત્યારે તમે જો બોલશો ને ત્યારે કોઈ આવો યજમાન મળી જાય. એટલે કુટેવ હોય તો એનાથી દૂર રહેવું, અને ભગવત સ્મરણ કરતા હોય ત્યારે તો કમસે કમ ન જ ખાઓ, કાયમ માટે ન ખાઓ તે સારી વાત છે. આ વ્યસનવાળા લોકો બહુ કુશળ, એક તો વ્યસન કરે પછી પાછા સમર્થન કરે. એટલે શાસ્ત્રીજી ધૂમ્રપાન કરવામાં તો કંઈ વાંધો નહીં, એમાં કંઈ તમાકુ પેટમાં જવાની અને ધુમાડો તો પાછો ઉડી જવાનો. અને ધૂમ્રપાનમ મહાદાનમ ગોટે ગોટે ગૌદાનમ, એમ કે એક એક ગોટો નીકળે એટલે ગાયના દાન જેટલું પુણ્ય મળે. અને પેલો બીડી પીને તે પાછું કે શાસ્ત્રીજી બીડી તો સ્વર્ગની સીડી તારા બાપે મુકાવી હતી, એ તો ગયો તું જઈશ ભેગો ભેગો ઉપર. ત્યારે લોકો વ્યસન કરે પછી પાછા સમર્થન કરે, કંઈ જોડક ના જોડી દે. એક તો પેલો તમાકુ ખાવાવાળો કે ક્વચિત હુક્કા, પહેલાં લોકો હુક્કો પીતા, હવે જરા ઘટી ગયો છે. ક્વચિત હુક્કા, ક્વચિત તુક્કા, ક્વચિત નાસાગર ગામિની. અને આ ડોસીઓ હવે તો ઓછી ઊંઘે છે, હા ચીકણી, બાકી તો કથામાં આમ ડબ્બી લઈને જ આવે, પોતે ઊંઘે પછી બાજુવાળાને ધીમે ધીમે આપે. કોઈ વસ્તુનું દાન કરો ને તો આપવાવાળાનો હાથ છે તે ઉપર હોય, જે દાન કરતો હોય તે, અને દાન લે ને તેનો હાથ નીચે રહે, પણ કેવળ એક જ વિષયમાં આપવા જ છે. એટલે તુલસીદાસે લખ્યું કે તુલસી કર પર કર કરો, કરતર કર ન કરો. હાથની ઉપર હાથ રાખો એટલે દાન આપવાની ઈચ્છા રાખો, કરતર કર ન કરો એટલે માગવાની ઈચ્છા ન કરો. જાદિન કરતર કર કરો, તાદિન મરણ કરો, માગવા કરતાં મરવું સારું. પણ છીકણીમાં આપવાવાળા તો હાથ નીચે, ડબ્બી આમ નીચે રાખીને લેવાવાળો આમ ઉપર લે. ત્યારે એક તો આપવાનું પાછો હાથ નીચે રાખવાનો, આવું કામ શું કરવા કરવાનું? ત્યારે આ લોકોનો એવો સ્વભાવ હોય, તમાકુ તો જોઈએ, કોઈને ખાવા જોઈએ, કોઈને ઘસવા જોઈએ, કોઈને ઊંઘવા જોઈએ. ખાય એના ખૂણા, સૂંઘે એના લુગડા ને ફૂંકે એના ડાચા, ગંધાયા વગર રહે જ નહીં એવો નિયમ છે. જે ખાતો હોય ને ત્યાં પિચકારીઓ મારે. દાદરામાં જો ખૂણા બધા બગાડેલા જ હોય, એટલે આ વેપારીઓ બધા કુશળ થઈ ગયા. દાદરા ઉપર પેલા દેવી દેવતાઓના ફોટા મૂકે એટલે કોઈ ત્યાં પિચકારી ન મારે એટલા માટે. પણ તમારે લીધે દેવી દેવતાઓને રસ્તામાં મૂકવા પડે છે, એ વસ્તુ સારી નથી. એટલે વ્યસનથી દૂર રહો અને સાત્વિક આહાર લો. તમે ઠાકોરજીની પૂજા કરવા બેસો અને ડુંગળી લસણ ખાઈને બેસો તો ગંધ બહુ આવે છે. જે ખાતા હોય તેને પણ બપોર પછી તો ન જ ખાવા.
એટલે મૂળા મોગરી અને ચણી બોર રાતે ખાય તે નિશ્ચય ઢોર. રાત્રે ખાઓ તો ઓડકાર બહુ જ ખરાબ આવે. જો ઠાકોરજીની પૂજા કરવાના હોય તો માંસાહાર તો બહુ દૂરની વાત છે. લસણ, ડુંગળી અને મશરૂમ, જો કે મશરૂમ અહીંયા તો ઓછો છે, હવે હોટલોમાં જરા જરા ઉપયોગ કરવા લાગ્યા છે. ધીરે ધીરે વિદેશની હવા આવતી જાય છે, તેમ તેમ લોકો આવું શીખવા લાગ્યા છે. એટલે બિલાડાનો ટોપ, આટલી વસ્તુઓ અભક્ષ્ય છે. તો ભક્ષ્યા ભક્ષ્ય વિવેક, શું ખવાય અને શું ન ખવાય, આ 4 ઠેકાણે કલી રહેલો છે. એટલે જ્યાં શરાબ પીવાય, જુગાર, વ્યભિચાર અને હિંસા, આ 4 ઠેકાણે કલીને રહેવા માટે જગ્યા આપી. આ કલીને મારી કેમ ન નાખ્યો? કલીએ કહ્યું કે મારામાં દોષ બહુ છે, પણ એક ગુણ પણ બહુ છે. કલિયુગમાં કૃષ્ણ કીર્તનનું ફળ બહુ ઉત્તમ મળે છે, જે ફળ તપ અને સમાધિથી મળતું નથી. તત્ફલૌ એ જ ફળ કલૌ કેશવ કીર્તનાદ, શ્રી કૃષ્ણના કીર્તનથી એવું ફળ મળે છે. કલિયુગનો એવો ગુણ હોવાથી પરીક્ષિત રાજાએ કલિયુગને છોડી મૂક્યો. કલિયુગને તો છોડી મૂક્યો, પણ થયું શું? પરીક્ષિત રાજા ઘેર આવ્યા. જેમ તમારા ઘરમાં એકાદ રૂમ હોય છે ને, વખાર જેવું હોય, કાં તો એક પેલો સ્ટોર રૂમ રાખ્યો હોય કે જેમાં દુનિયાભરનો કચરો બધો આમ ભેગો કર્યો હોય. તો પરીક્ષિત રાજા જ્યારે ઘરમાં આવ્યા ત્યારે એકવાર સ્ટોર રૂમમાં ગયા. ત્યાં કેટલીક વસ્તુઓ પડી હતી, ત્યાં આમ જોતા હતા. એક સંદૂક એટલે પેટી પડેલી હતી. એમને થયું કે આમાં શું પડ્યું હશે, જોઉં. એટલે આમ ખોલી તો એમાં એક સુવર્ણનો મુગટ હતો. પરીક્ષિત રાજાએ જોયું કે આમાં તો સોનાનો મુગટ છે. આ મુગટ જરાસંધનો હતો. જ્યારે ભીમસેન અને જરાસંધનું દ્વંદ્વ યુદ્ધ થયું અને જરાસંધને માર્યો, ત્યાર પછીથી એ મુગટ ભીમસેન લઈ આવેલા. એક તો પરીક્ષિત રાજા એવું કહીને આવ્યા કે સુવર્ણમાં તમને એટલે કલીને રહેવાની છૂટ છે. આ સોનાનો મુગટ, અને તે પણ પાછો જરાસંધનો, અનીતિથી આવેલું જે ધન છે એ કદાચ સુવિધા આપે પણ શાંતિ આપી શકતું નથી. પરીક્ષિત રાજાના મનમાં વિચાર આવ્યો, લાવ જોઉં આ મુગટ કેવો છે. આ મુગટ માથા ઉપર પહેર્યો અને દર્પણની સામે ઊભા રહ્યો. કલીના મનમાં વિચાર આવ્યો, આને મને હમણાં જ વરદાન આપ્યું છે કે સુવર્ણમાં રહેવાની છૂટ. અને કલી મુગટમાં ગયો અને પરીક્ષિતના શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો. હવે જ્યારે આ મુગટ પહેરીને પરીક્ષિત મૃગયા કરવા માટે ગયા ત્યારે તૃષાતુર થયા, તરસ લાગી. દૂર એક કુટીર દેખાઈ, મનમાં વિચાર કર્યો અહીંયા કોઈ રહેતું હશે, જળ મળશે, એવી ઈચ્છાથી ત્યાં ગયા. તો સમીક ઋષિનો આશ્રમ હતો. ઋષિ ધ્યાનસ્થ થઈને આમ બેઠા હતા. રાજા ત્યાં ગયો. રાજાના મનમાં વિચાર આવ્યો, હું રાજા છું, ઋષિ ઊભા થશે, મારો સત્કાર કરશે. ઋષિ તો સમાધિમાં હતા. રાજાના મનમાં થયું, મારો સત્કાર કરતા નથી. અરે આ ઋષિ કેવા છે! જો કલીનો પ્રવેશ થયો એટલે કુબુદ્ધિ આવી અને અનાદર કરવાનો વિચાર. ત્યાં એક મરેલો સર્પ પડ્યો હતો. રાજાએ ધનુષ્ય વડે આમ ઉઠાવ્યો અને ઋષિના ગળામાં નાખ્યો. ઋષિ તો સમાધિમાં હતા. રાજા આમ સર્પ નાખીને હજુ બહાર આવે ત્યાં તો ઋષિનો પુત્ર શ્રીંગી એ બધા ઋષિ બાળકો સાથે રમતો હતો. એ આશ્રમમાં પાછો આવ્યો. આવતામાં જોયું કે પિતાના ગળામાં મરેલો સર્પ છે. શૃંગીના મનમાં વિચાર આવ્યો કે આ મરેલો સર્પ કેવી રીતે આવ્યો? જીવતો હોય તો ગમે ત્યાં ચડી જાય, આ તો મરેલો છે, એટલે કોઈ નાખે તો જ આવે. એટલે શૃંગી ધ્યાન કરીને આમ બેઠા અને ધ્યાનમાં જોયું તો પરીક્ષિત નામનો રાજા આવ્યો અને પિતાના ગળામાં મરેલો સર્પ નાખ્યો છે. જેમ તમે વિડીયોમાં જોઈ શકો એવું સમાધિમાં એને આખું દૃશ્ય જોયું કે આ રાજાએ પિતાના ગળામાં મરેલો સર્પ નાખ્યો. શૃંગી ઋષિના મનમાં ક્રોધ આવ્યો. અરે આ રાજાઓ આવો અનાદર કરે છે ઋષિઓનો. એટલે કૌશિકી નામની ત્યાં નદી છે, એમાંથી જળ લીધું. હાથમાં જળ લઈ અભિમંત્રિત કર્યું અને આ ઋષિપુત્રે શાપ આપ્યો, ઇતિલંઘિત મર્યાદમ તક્ષકમ સપ્તમે હનિ. ઓ રાજા, તમારી ક્ષત્રિયો જે બ્રાહ્મણોની સેવા કરે તેનું આવું સાહસ! જે કૂતરાને દ્વારપાળ માટે બહાર રાખ્યો હોય સેવા કરવા, એ તમારી થાળીમાં આવીને ભોજન કરવા લાગે તો મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કહેવાય. ક્ષત્રિય રાજાઓ તો બ્રાહ્મણોનો સત્કાર કરે, તેને બદલે મરેલો સર્પ ઋષિના ગળામાં નાખ્યો, તે મર્યાદાનું ઉલ્લંઘન કર્યું છે. આજથી 7મા દિવસે તને તક્ષક નામનો નાગ કરડશે અને તારું મરણ થશે. ઋષિએ શાપ આપ્યો. જો શ્રીંગી ઋષિએ શાપ આપ્યો અને આ સમીક ઋષિ ધ્યાનમાંથી જાગ્યા. ધ્યાનમાંથી જાગ્યા પછી પુત્રને ત્યાં જોયો અને પૂછ્યું કે દીકરા શું થયું? તો કે પિતાજી, તમારા ગળામાં મરેલો સર્પ હતો. મેં એવું જાણ્યું કે પરીક્ષિત રાજાએ આ કામ કર્યું છે. મેં રાજા પરીક્ષિતને શાપ આપ્યો.
ઋષિનો સ્વભાવ બહુ ઉદાર હતો, બહુ ઉદાર હતો. ઋષિએ કહ્યું આપણે બ્રાહ્મણ છીએ, ક્ષમા એ આપણો ધર્મ છે, આપણે આટલો બધો ક્રોધ ન કરાય. રાજાએ ભૂલ કરી, રાજા ધર્મનિષ્ઠ છે, એકાદ વાર કોઈ ભૂલ કરે તો એને ક્ષમા કરાય. એને આવો કઠોર શાપ નહોતો આપવો. હવે તે શાપ આપ્યો તો વાંધો નહીં, પણ જા અને રાજાને સાવધાન કર કે 7મા દિવસે તમારું મરણ થવાનું છે. પિતાની આજ્ઞા થઈ. શ્રીંગી ઋષિ ત્યાં આવ્યા, રાજાને સાવધાન કર્યો. પરીક્ષિતને કહ્યું કે પિતાના ગળામાં મરેલો સર્પ જોયો, મને ક્રોધ આવ્યો, મેં શાપ આપ્યો, આજથી 7મા દિવસે તમારું મરણ થશે. જો કલીનો પ્રવેશ થયો હતો ને એટલે જ આવો વિચાર આવ્યો. જ્યાં મુગુટ કાઢીને પાછો મૂક્યો, મનમાં વિચાર આવ્યો, અરે રે મેં કેવું કામ કર્યું, આ તો નીચ લોકો કરે એવું કાર્ય મેં કર્યું છે. રાજાને પશ્ચાતાપ થયો અને પરીક્ષિત રાજા આવું બોલ્યા છે, અહો મયા નીચમનાર્યવત કૃતમ નિરાગસી બ્રહ્મણિ ગૂઢ તેજસી. જેમ અંગારા હોય એના પર રાખોડી આવે અને અંગારા સળગતા છે એવું તમને દેખાય નહીં, પણ પગ પડે તો દાઝી જવાય છે. એમ જેનું આવું બ્રહ્મ તેજ છે એ ઋષિને હું જાણી ન શક્યો. અરે રે મેં અનાર્યોના જેવું કામ કર્યું છે. અહો મયા નીચ મનાર્યવત કૃતમ નિરાગસી બ્રહ્મણિ ગૂઢ તેજસી. આવા બ્રહ્મ તેજવાળા ઋષિનો મેં અનાદર કર્યો. સારું થયું મને શાપ આપ્યો, હું એને લાયક હતો. જો જે સાત્વિક માણસ હોય ને એને પોતાની ભૂલ દેખાય છે. રાજસી માણસને ભૂલ દેખાય ખરો, પણ પાછો અક્કડ જ રહે. એમાં માફી શું માગવાની, થઈ જાય ભૂલ, બધાથી જાય છે. બ્રહ્માથી પણ થાય, પાછો દ્રષ્ટાંત સીધું બ્રહ્માનું જ આપે કે બ્રહ્માથી પણ ભૂલ થાય. અને તામસી હોય તો ભૂલ કરે અને પાછો ઉપરથી ઉદ્ધત થાય. ના ના તે શું થઈ ગયું, એ તો એને લાયક જ છે, એમનું કર્મ જ એવું છે, પાછો સામેવાળાનો દોષ જુએ. આમ જીવો જુદી જુદી પ્રકારના હોય છે. પરીક્ષિત રાજા બહુ સાત્વિક સ્વભાવના હતા. એમને પોતાની ભૂલ સમજાઈ, મેં અનાર્ય લોકોના જેવું કામ કર્યું છે. સારું થયું ઋષિએ મને શાપ આપ્યો, હું શાપને જ યોગ્ય છું. પણ ઋષિનો સ્વભાવ કેવો ઉદાર છે, મને સાવધાન કર્યો કે 7મા દિવસે તમારું મરણ થવાનું છે. હવે પરીક્ષિત રાજાના મનમાં વિચાર આવ્યો કે 7 દિવસમાં મરણ હોય તો મારે શું કરવું જોઈએ. એટલે બધા જ લોકોને બોલાવી, ઋષિઓને બોલાવી અને પૂછવા લાગ્યો કે 7 દિવસમાં મોક્ષ મળે એવો કોઈ ઉપાય ખરો. બધાએ ના પાડી. કોઈએ કહ્યું 3 મહિના લાગે, કોઈએ કહ્યું 6 મહિના લાગે, કોઈએ કહ્યું 12 વર્ષ લાગે. 7 દિવસમાં મોક્ષ થાય? કલિયુગવાળા તો સુખદેવ અને પરીક્ષિત કરતાં આગળ પહોંચી ગયા, ધબ્બો મારીને મોક્ષ આપે છે. શું મોક્ષની બેઇજ્જતી કરી છે આ લોકોએ. ઉલટા એમનાથી લોકોનો મોક્ષ થાય એટલે હરામીઓથી તમે છૂટો એ મોક્ષ જ છે એવું. કારણ કે આવા પાખંડીઓના જાળમાંથી છૂટો એને પણ મુક્તિ જ કહેવાય. એટલે પાખંડીઓથી તમે છૂટો, બાકી મોક્ષ કંઈ આમ રસ્તામાં પડ્યો નથી. મોક્ષની સ્થિતિ જેવી બગડી ગઈ છે. કેટલા જન્મનું પુણ્ય હોય ત્યારે માણસ મોક્ષના માર્ગ તરફ જાય છે. કરોડો જન્મનું પુણ્ય હોય તે વગર મુક્તિ કે મોક્ષ થઈ શકતો નથી. જંતુ નામ નરજન્મ દુર્લભમત. પહેલાં તો મનુષ્યોમાં એટલે પ્રાણીઓમાં મનુષ્યનો જન્મ દુર્લભ છે. એમાં પણ બ્રાહ્મણનું શરીર, એમાં પણ પુરુષનું શરીર, એમાં પણ વેદનું જ્ઞાન, એમાં પણ આત્મા અનાત્મ વિવેચનમ, આત્મા અને અનાત્માનો વિવેક, અને એમાં પણ તમારી સ્થિરતા. આ બધું થાય. મુક્તિર્નો શતજન્મ કોટી સુકૃતય. અને મુક્તિ તો કરોડો જન્મનું પુણ્ય ભેગું થાય તે વગર થઈ શકતી નથી. જેમ લોકો જાલી નોટ છાપે છે ને એમ જાલી મોક્ષ પણ માર્કેટમાં મળવા લાગ્યો છે. અને જાલી ભગવાનો જાલી મોક્ષ તમને આપે પણ છે. રાજાએ પોતાના સમૃદ્ધિવાળા રાજ્યનો ત્યાગ કર્યો. બલરિદ્ધ કોશમ. કોષ એટલે રાજ્યનો જે વિત્ત કોષ હોય તે. હવે તો શાસન જવાનું હોય તો પહેલાં કોષ ખાલી થઈ જાય, એટલે પછી જે પાર્ટી આવવાની હોય તેની પાસે કંઈ સંપત્તિ રહે જ નહીં એવી વ્યવસ્થા કરે અને પછી રાજ્ય કે ગાદી છોડે. એ પણ છોડે નહીં, અનિચ્છાથી છોડવી પડે એટલે જાય. પરીક્ષિત રાજાએ રાજ્યનો ત્યાગ કર્યો ત્યારે જે કોષ હતો તે બધો ભરેલો હતો અને બ્રાહ્મણોને દાન આપ્યા અને ગંગાના કિનારા ઉપર આવ્યા. ત્યાં બધા જ ઋષિઓ ભેગા થયા. બધાને એક જ પ્રશ્ન પૂછતા હતા કે જેનું મરણ સમીપમાં આવ્યું હોય તેનું કર્તવ્ય શું. અને એક અદ્ભુત ઘટના ત્યારે બની. શું બન્યું? તત્રાભવદ ભગવાન વ્યાસપુત્રો યદૃચ્છયા ગામટમાનો નપેક્ષ
અલક્ષ્ય લિંગો નિજલાભ તુષ્ટો વૃતશ્ચ બાલૈર અવધૂત વેશ. તત્રા ભવદ માનો ત્યાં પ્રગટ થયા હોય ભગવાન વ્યાસ પુત્રો, ભગવાન વ્યાસના પુત્ર એટલે સુખદેવજી ત્યાં એકદમ પ્રગટ થયા. કેવા છે સુખદેવજી? અલક્ષ્ય લિંગો નિજલાભ તુષ્ટો, પોતાનામાં મસ્ત છે, કોઈ વસ્તુની અપેક્ષા નથી. અવધૂત વેશ, તેમનો વેશ અવધૂતના જેવો છે. શ્યામમ સદાપી ચ્યવયોંગ લક્ષ્મ્યા, શરીરનો રંગ શ્યામ છે પણ તપશ્ચર્યા અને બ્રહ્મચર્યને કારણે શરીરમાં તેજ બહુ છે. શ્યામમ સદાપી ચ્યવયોંગ લક્ષ્મ્યા સ્ત્રીણામ મનોજ્ઞમ રુચિરસ્મિતેન. જો સુખદેવજી બ્રહ્મચારી છે, સ્ત્રીણામ મનોજ્ઞમ, સ્ત્રીઓનું ચિત્ત પણ એમને જોઈ અને આમ ઝૂકી જાય છે, દર્શન કરવાની ઈચ્છા થાય એવો સુખદેવજીનો સ્વરૂપ છે, એવું સુખદેવજીનું સ્વરૂપ છે. જો વેદવ્યાસ એવું લખે છે સ્ત્રીણામ મનોજ્ઞમ, સ્ત્રીઓ છે એમનું ચિત્ત ખેંચાય છે, એવું નથી લખ્યું કે સુખદેવજીનું ચિત્ત સ્ત્રીઓને જોઈને ખેંચાય, એવું લખ્યું નથી. સુખદેવજી નૈષ્ટિક બ્રહ્મચારી છે. અરે સગો દોહન માત્ર, ભિક્ષા માગવા જાય તો પણ ગાયને દોહતા જેટલો સમય લાગે એટલી જ વાર ગૃહસ્થના ઘેરે ઊભા રહે, બાકી વધારે સમય રહે નહીં. સંન્યાસ માટેના નિયમો બહુ કઠોર છે અને તેથી ગમે તે લોકો સંન્યાસ લે તો બહુ મુશ્કેલ છે. એટલે અધિકારી હોય અને સંન્યાસ લે. સુખદેવજી કેવા છે? પરમ વૈરાગ્યવાન છે. એ સુખદેવજી ત્યાં પ્રગટ થયા અને પરીક્ષિત રાજા તેમની પાસે ગયા. એટલું જ નહીં, સુખદેવજીને જોતા જ આખી સભા ઊભી થઈ ગઈ. સુખદેવજીનો પ્રભાવ એવો હતો જેમ નક્ષત્રોમાં ચંદ્રમાં શોભાયમાન થાય એમ બધા જ ઋષિઓમાં સુખદેવજીની શોભા દેખાતી હતી. એ સુખદેવજીના પાસે જઈ અને રાજા પરીક્ષિતે પ્રણામ કર્યા. ના, શિરસા જહાર. દંડવત કોણે કહેવાય? જેમાં તમને શરીરનું ભાન રહે અને આમ ધીમા ધીમા ઝૂકો અને મંદિરમાં પ્રણામ કરો, કપડાં બગડે નહીં એવી વિચાર કરી અને ધીરે ધીરે આમ ઝૂકો. આ તો દંડ એટલે લાકડીને છોડો અને કેવી આમ પડે એમ દંડની જેમ જે પડે એને કહેવાય દંડવત. એટલે 8 અંગથી પ્રણામ થાય એને કહેવાય સાષ્ટાંગ. એટલે 8 અંગો સહિત જે પ્રણામ કરવામાં આવે એનું નામ છે સાષ્ટાંગ. એટલે એમાં ઘૂંટણથી લઈ અને કપાળથી લઈ જાનુથી લઈ અને તમારા જે વક્ષ વગેરે 8 અંગ છે એ બધાનો ભૂમિથી સ્પર્શ થાય એને કહેવાય સાષ્ટાંગ. અને શિરસા જહાર, સુખદેવજીની સામે પરીક્ષિત રાજા ઝૂક્યા અને દંડવત પ્રણામ કર્યા. અને પરીક્ષિત રાજા કહેવા લાગ્યા, મારું કેવું ભાગ્ય છે. એસામ સંસ્મરણાત પુંસામ, જેના સ્મરણ માત્રથી પુરુષોની સદગતિ થાય છે એવા મહાપુરુષ મારે ત્યાં પધાર્યા, મારું ભાગ્ય છે. અરે પરીક્ષિત રાજાએ પ્રણામ કર્યા અને સુખદેવજીને બેસવા માટે એક દિવ્ય સિંહાસન આપ્યું. જો પ્રથમ સ્કંદના 19 અધ્યાયની સમાપ્તિ થાય છે અને દ્વિતીય સ્કંદનો પ્રારંભ થાય છે. બીજા સ્કંદમાં કેવળ 10 અધ્યાય છે. બીજા સ્કંદના પ્રથમ અધ્યાયમાં પહેલી વાર આવશે શ્રી શુક ઉવાચ. અહીંયાથી સુખદેવજી બોલ્યા એવું આવશે. અહીંયા પ્રથમ અધ્યાયમાં સૌથી પહેલાં રાજાનો પ્રશ્ન છે. એટલે પરીક્ષિત રાજાએ એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો કે જેનું મરણ નજીક હોય તેનું કર્તવ્ય શું? ત્યારે સુખદેવજી પ્રથમ શબ્દ એટલે પ્રથમ શ્લોક કયો બોલ્યા? પહેલા શ્લોકમાં સુખદેવજી એવું બોલ્યા છે, વરિયાન એસતે પ્રશ્ન કૃતો લોકહિતન રૂપ. હે રાજા, તારો પ્રશ્ન બહુ શ્રેષ્ઠ છે. વરિયાન એસતે પ્રશ્ન. કારણ કે લોકો પ્રશ્ન પૂછે છે શાના માટે પૂછે છે? કોઈને એવું પૂછવું છે કે ગાડી ક્યારે આવશે, બંગલો ક્યારે આવશે, લગ્ન ક્યારે થશે, પુત્ર ક્યારે થશે, રાજગાદી ક્યારે મળશે, રાજયોગ થાય છે કે નહીં, ઇલેક્શનમાં ઊભું રહું કે નહીં, આવા બધા પ્રશ્ન પૂછવા છે. ઈશ્વર સંબંધી કોઈને જિજ્ઞાસા છે જ નહીં. સુખદેવજી કહે છે, રાજા તારો પ્રશ્ન બહુ સુંદર છે. એનું કારણ તે તારા સ્વાર્થ માટે નહીં, કૃતો લોકહિતમ, સમસ્ત માનવ સમુદાયનું કલ્યાણ થાય એવો પ્રશ્ન તે પૂછ્યો છે. એટલે તારો પ્રશ્ન બહુ સુંદર છે.
બાકી લોકો પ્રશ્ન પૂછવા આવે ને એટલે બધા જિજ્ઞાસુ છે એવું માનવાનું કારણ નહીં. કેટલાક લોકોને તો એવું હોય કે જોઈએ મહારાજને કેટલું આવડે છે એટલે પરીક્ષા કરવા માટે આમ પૂછતા હોય. એટલે પ્રશ્ન પૂછે પણ એમાં જિજ્ઞાસા નથી, એમાં હેતુ પરીક્ષાનો છે. જો જિજ્ઞાસાથી કોઈ પ્રશ્ન પૂછે તો એનો ઉત્તર યોગ્ય આપવો. પરીક્ષા માટે કોઈ પ્રશ્ન પૂછે તો એને એવો જવાબ આપવો કે વાળો તો લોહી ના નીકળે એવો જવાબ આપવો જોઈએ. અને જે માણસ જિજ્ઞાસા ઈશ્વરની પ્રાપ્તિ માટે પૂછતો હોય અને અધિકારી હોય તો એને યોગ્ય માર્ગ બતાવવો જોઈએ. અમે લોકો એક ગામમાં કથા કરવા ગયા એટલે એક ભાઈ આવ્યા, મહારાજ એક પ્રશ્ન પૂછો છે. મેં કીધું પૂછો, જવાબ આપશો? ભાઈ આવડશે તો આપીશ. કે આવડશે એવું કંઈ ચાલે? કથા કરો છો, જવાબ તો આપવો જ પડે ને. કહે મેં કીધું સારું ભાઈ આપીશ, પ્રયત્ન કરું છું, તું પ્રશ્ન તો પૂછ. તો મને કહે છે ઊંટ ઊંચું ને પૂંછડું ટૂંકું કેમ? હવે ભાગવતમાં તો આવો કોઈ ઉત્તર આવતો નથી, મહાભારતમાં નહીં, રામાયણમાં નહીં. હવે એને શું કામ પડ્યું હશે? તો તારા જેવો કોઈ ટીંગાય ના એટલે ભગવાને ઊંચું રાખ્યું હશે, નહીં તો પેલા ઊંટને ત્રાસ થાય એટલે ઊંચું હશે. જેનો કોઈ અર્થ નથી, જેનાથી તમારો સાધનામાં વિકાસ થવાનો નથી, એવા પ્રશ્ન શા માટે પૂછવાના? ત્યારે એક બીજા ભાઈ ઊભા થયા કે શાસ્ત્રીજી હું એક પ્રશ્ન પૂછું. મેં કીધું પૂછું. તમને જ્યોતિષશાસ્ત્ર આવડે? મેં કીધું આવડે. તો મને કહો તમારું 12મું કરે. હવે મારું 12મું જાણીને એને શું લાભ? એનું પૂછતો હોય તો એ ઠીક. મેં કીધું તારી વર્ષીના 10 દિવસ પછી, તને વરસ થશે તઈ પછી હું જવાનું, એ પહેલાં નહીં જવાનું. ત્યારે નકામી વાત શું કામ? જેનાથી તમને કંઈ લાભ થાય સાધનામાં એવો પ્રશ્ન પૂછો. ત્યારે એક બીજો ભાઈ ઊભો થયો કે શાસ્ત્રીજી મારે એક પ્રશ્નનું સમાધાન કરવું છે. કારણ કે ભેંસનો રંગ કયો? મેં કીધું કાળો. ને ઘાસ ખાયાનો રંગ? મેં કીધું લીલો. તો કે દૂધ સફેદ કેમ? ભેંસ કાળી, ઘાસ લીલું અને દૂધ સફેદ કેમ? એટલે તમારે કુતર્ક કરવા હોય તો બધી બહુ જગ્યાઓ છે. પ્રશ્ન એવો કરો જેનાથી તમારા જીવનમાં કંઈક લાભ થાય, તમને સાધનામાં કંઈક માર્ગદર્શન મળે એવો પ્રશ્ન પૂછો. રાજાએ પ્રશ્ન કેવો પૂછ્યો? જેનું મરણ નજીક આવ્યું હોય તેનું કર્તવ્ય શું? મરણ તો બધાનું આવવાનું જ છે. પરીક્ષિત રાજાને શાપ મળ્યો કે 7 દિવસમાં તારું મરણ થશે. બધા માટે આ 7 દિવસ નક્કી જ છે. કોઈ રવિવારે, કોઈ સોમવારે, કોઈ મંગળવારે, બુધ, ગુરુ, શુક્ર, શનિ, બસ આ 7માં જ બધું ચક્કર ચાલવાનું છે. કોઈને કોઈ વારે આપણો પણ એમાં નંબર લાગવાનો જ છે. પણ જેનું મરણ નજીક હોય તેનું કર્તવ્ય શું? ત્યારે સુખદેવજીએ કહ્યું વરિયાન એસતે પ્રશ્ન. રાજા તારો પ્રશ્ન સુંદર છે. સારું, ખાલી સ્તુતિ ન કરી, જવાબ પણ આપ્યો. કેવો જવાબ આપ્યો? રાજાને પૂછ્યું કે કેટલા દિવસ પછી તારું મરણ થવાનું? કે 7 દિવસ પછી. જેની પાસે ગયા પરીક્ષિત અને જેને પ્રશ્ન પૂછ્યો બધાએ કીધું 7 જ દિવસ, બસ 7 દિવસમાં તમે પહોંચી જવાના. હવે કશું ના થાય, 12 વર્ષ લાગે, તપ કરો ત્યારે થાય. એક સુખદેવજીએ એવો ઉત્તર આપ્યો. સુખદેવજીએ કહ્યું ખટવાંગો નામ રાજર્ષિ. રઘુવંશમાં ખટવાંગ નામનો એક રાજા થયો. એનું બીજું નામ દિલીપ હતું. 2 ઘડી એટલે 48 મિનિટ પહેલાં એને 2 મુહૂર્ત, 1 ઘડી એટલે 24 મિનિટ થાય અને 2 ઘડી એટલે 48 મિનિટ થાય, એટલે 1 મુહૂર્ત થાય. 1 મુહૂર્ત એટલે 48 મિનિટ પહેલાં એને ખબર પડી કે મરણ થવાનું છે અને પોતાનું ચિત્ત પરમાત્મામાં લગાડ્યું અને ધ્યાનમાં મસ્ત થયો અને સદગતિને પ્રાપ્ત થયો. આ દિલીપ નામનો રાજા 48 મિનિટમાં મુક્ત થયો. તારી પાસે તો 7 દિવસનો સમય છે. પરિસ્થિતિને લાગ્યું 8 ડૉક્ટરની દવા આપણને ચાલશે, બાકી બધા તો કહે છે 2 વર્ષ દવા ખાવી પડશે, 3 વર્ષ દવા ખાવી પડશે. આ વૈદ્ય સારા, એ તો કહે છે તરત જ થઈ જશે. તમારામાં યોગ્યતા અને જિજ્ઞાસા હોવી જોઈએ તો તમને એનું ફળ મળી શકે છે. અને સુખદેવજીએ કથાનો આરંભ કર્યો. હવે ભાગવતજીના 10મ સ્કંદમાં યોગ માર્ગનું વર્ણન છે અને યોગના 8 અંગ છે જે પતંજલિએ વિસ્તારથી રાજયોગમાં બતાવ્યા છે. તેમાં યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન અને સમાધિ. જો પલાંઠીવાળો એટલે ધ્યાન લાગી ગયા આવું ન સમજો. આસન એમાંનું એક અંગ છે. સ્થિર સુખમ આસનમ. એક જ આસનમાં સ્થિરતાપૂર્વક બેસી રહો તો ચિત્તની એકાગ્રતા જલ્દી થશે અને ચિત્તની એકાગ્રતા થાય પછી તમે જે મંત્ર લેતા હોય તે મંત્રની સાથે પ્રાણાયામ કરો.
પ્રાણાયામ એટલે શું? કંટ્રોલ ઓફ પ્રાણ. પ્રાણ ઉપર કંટ્રોલ લાવવા માટે જીત શ્વાસો, પહેલાં શ્વાસને જીતવો પડે. એ જે શ્વાસ લો એટલે એના 3 મુખ્ય ભેદ. એક તો પહેલાં શ્વાસ લેવામાં આવે, પછી રોકવામાં આવે અને પછી ધીરે ધીરે છોડવામાં આવે. એ તમે જે શ્વાસ લો છો એને કહેવાય છે પૂરક, એટલે શ્વાસ પૂરવામાં આવે. પછી કુંભક એટલે જેમ ઘડામાં જળ ભર્યું હોય એમ પેટમાં શ્વાસ રહે, અને પછી રેચક એટલે ધીરે ધીરે છોડવાનું હોય. એમાં પ્રાણાયામની પદ્ધતિ છે, જે આ અનામિકા કહેવાય છે અને કનિષ્ઠિકા, એના વડે એક બાજુના નસકોરાને બંધ કરવામાં આવે, પછી બીજી 2 આંગળીઓને વાળી દેવામાં આવે અને અંગુષ્ઠ વડે આ નાક બંધ કરવામાં આવે. એમાં પણ પ્રાણાયામ ઘણા બધા પ્રકારના છે. હઠયોગ પ્રદીપિકા નામનો એક ગ્રંથ છે, તેમાં પ્રાણાયામના જુદા જુદા પ્રકાર આપ્યા છે. બહુ પ્રકાર ન શીખો તો વાંધો નહીં, પણ શ્વાસને લયબદ્ધતાથી લો અને પ્રાણાયામ કરતાં પહેલાં નાડી શુદ્ધિ કરવી અને પછી પ્રાણાયામ કરવું. હવે યોગનો વિષય પણ બહુ વિસ્તારવાળો છે, પણ ટૂંકમાં પ્રાણાયામ કરવા અને જોડે જોડે મંત્ર કરવા. હવે આજકાલ જેને યોગા કહે છે ને, આ લોકો આજકાલ ધીરે ધીરે ભાષા બગાડવા લાગ્યા. એટલે યોગને યોગા બોલે છે અને કૃષ્ણને કૃષ્ણા બોલે છે અને રામને રામા બોલે છે. એટલે હરે રામા હરે કૃષ્ણા, એમને અર્થનું પણ જ્ઞાન નથી અને શબ્દનું પણ જ્ઞાન નથી. રામા શબ્દનો અર્થ શું થાય છે? જો તમારી પાસે સંસ્કૃત ટુ ઇંગ્લિશ ડિક્શનરી હોય તો જરા ખોલજો અને એમાં વાંચજો. રામા શબ્દનો અર્થ થાય છે એ બ્યુટીફુલ લેડી, સુંદરી સ્ત્રી હોય એને સંસ્કૃતમાં કહેવાય છે રામા. અને કૃષ્ણા એટલે કૃષ્ણની બહેન હોવાથી દ્રૌપદીનું એક નામ કૃષ્ણા છે, એટલે દ્રૌપદીનું નામ કૃષ્ણા છે. એટલે રામાનો અર્થ થાય છે સુંદરી સ્ત્રી અને કૃષ્ણાનો અર્થ થાય છે દ્રૌપદી. એટલે વિદેશી લોકોને આ બોલતા નહોતું આવડતું અને ઇસ્કોનવાળા નામસ્મરણનો પ્રચાર કરવા વિદેશમાં ગયા, ત્યારથી એ રામનું રામા અને કૃષ્ણનું કૃષ્ણા બોલવા લાગ્યા. પછી અહીંયા રહેવાવાળા લોકો પણ એમના જેવું બોલવા લાગ્યા, એટલે આપણે એમનું અનુકરણ કરવા લાગ્યા. એટલે વિદેશમાં રાત્રે 12 વાગે તારીખ બદલાય, એટલે આ શનિવાર કરતો હોય તો 12:30 વાગે જઈને ભૂસું ખાઈ આવે. કેમ? તો કે હવે વાર બદલાઈ ગયો. રાત્રે 12 વાગે વાર બદલાતો નથી, તારીખ બદલાય છે. જો વાર બદલાવાના જે ક્રમ છે એ વિશ્વભરમાં 3 છે. મધ્યરાત્રિએ એટલે રાત્રિએ 12 વાગે વાર બદલવાનો ક્રમ બ્રિટિશરોનો એટલે ઇંગ્લેન્ડમાં આ પ્રથાનો આરંભ થયો કે યુરોપિયન લોકો મધ્યરાત્રિએ વાર બદલે છે. પછી ઇસ્લામિક સોસાયટીવાળા જે લોકો છે એટલે મુસલમાન છે, એ સૂર્યાસ્ત સમયે વારને બદલે છે. એટલે જેને જુમ્મે રાત કહેવામાં આવે એ ખરેખર ગુરુવારની રાત હોય છે. આમ જુમ્મે કે દિન એટલે શુક્રવારે એવું કહેવાય, પણ જુમ્મે રાત એટલે ગુરુવાર થાય, કારણ એ લોકો સૂર્યાસ્તથી વારને બદલે છે. પણ આપણી હિન્દુઓની જે વૈદિક પદ્ધતિ છે એમાં વાર દિવસથી એટલે સૂર્યોદયથી બદલાય. એટલે સૂર્યોદયથી બીજા સૂર્યોદય સુધીનો જે સમય હોય એને કહેવાય વાર અથવા દિન. એટલે સૌથી પહેલાં સૂર્યનું સ્થાન છે અને સૂર્યનું જ એક નામ રવિ છે. એટલે રવિવાસરે એટલે સૂર્યનો દિવસ, એનું નામ થયું રવિવાર. એ રવિને કહેવાય છે સન, અને સનડે એટલે સૂર્યનો દિવસ એટલે એનું નામ થયું સનડે. પછી ચંદ્રવાસરે, ચંદ્ર એટલે સોમ, સોમ શબ્દનો અર્થ થાય છે ચંદ્ર. અંગ્રેજીમાં અને લેટિનમાં મૂન શબ્દ છે, એ ચંદ્રનો દિવસ એટલે મૂન ડે, એનું અભ્રંશ થયું મંડે. એ મુંડે પરથી જ મંડે શબ્દ આવેલો છે. હવે જુઓ બાઘા કેવા છે, કહે છે સનડે, મંડે, લગાડે છે ડે અને બદલે છે નાઇટમાં. ત્યાર પછી સન નાઇટ બોલો ને રાતના બોલો છો, દિવસ શું કામ બોલો છો? લગાડતા જાય છે ડે. દરેક વારની પાછળ ડે શબ્દ લાગે છે. સનડે, મંડે, વેડનસડે, થર્સડે, ફ્રાઈડે, સેટરડે, બધામાં ડે જ છે. દિવસે જ સૂર્યોદયથી બદલાય. એટલે જ સંસ્કૃતના જ બધા શબ્દો ભાષાંતરમાં ફેર થવાથી, અપભ્રંશ થવાથી વારના નામ, માસના નામ બદલાયા. જે તમે મહિનાઓના નામ બોલો છો ને, આ અંગ્રેજોનું જે વર્ષ છે ને એ કેવી રીતે આવ્યું? જે લોકોએ હિસ્ટ્રી ઓફ ગ્રેગોરિયન કેલેન્ડર, આ જેને ગ્રેગોરિયન કેલેન્ડર કહેવાય છે, જે ગ્રીકમાં આરંભ થયું હતું, એમાં પહેલાં 10 માસનું વર્ષ હતું, એટલે 300 દિવસનું વર્ષ હતું. પછી એમાંથી ધીરે ધીરે 12 મહિનાનું વર્ષ થયું. એમાં 3 વાર સુધારાઓ થયા. પહેલાં મહિનાઓના નામ 10 જ હતા,
એટલે જેને તમે માર્ચ કહો છો ને એ પહેલો મહિનો હતો. જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરી પાછળથી શોધાયા, પણ મૂર્ખાઈ એવી કરી કે લગાડ્યા પહેલાં. માર્ચ શબ્દનો અર્થ જ થાય છે ટુ સ્ટાર્ટ, એટલે આરંભ. આજે પણ જે એન્ડિંગ વર્ષ હોય છે બેંકોમાં ને બધે તે માર્ચનું જ હોય છે. માર્ચનો અર્થ જ થાય છે આરંભ કરવો, એટલે વર્ષારંભ માર્ચથી થતો હતો. એટલે જેને તમે 9મો મહિનો કહો છો તે વાસ્તવમાં 7મો મહિનો છે. 7મો મહિનો એટલે સપ્ટેમ્બર. ત્યારે સૂર્ય કઈ રાશિમાં હોય? સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબર મહિનામાં સૂર્ય તુલા રાશિમાં હોય. તુલા રાશિ કેટલામી રાશિ છે? તો મેષ, વૃષભ, મિથુન, કર્ક, સિંહ, કન્યા અને તુલા એ 7મી રાશિ છે. એટલે આકાશના 12 રાશિમાં જો 12 ભાગ કલ્પી લેવામાં આવે તો 7મી રાશિમાં સૂર્ય હોય. અંબર એટલે આકાશ અને સપ્તમ એટલે સેવંત. સપ્તમ અંબર સૂર્ય જ્યારે આકાશમાં કલ્પિત 7મા ભાગમાં હોય એનું નામ છે સપ્તમ અંબર. એનું અપભ્રંશ થયું સપ્ટેમ્બર. જેનું નામ છે અષ્ટમ અંબર એટલે 8મી રાશિમાં સૂર્ય હોય એનું નામ થયું ઓક્ટોબર. નવમ અંબર 9મી રાશિમાં સૂર્ય હોય એને કહે છે નવમ. અને અંબર એટલે આકાશ, એનું અભ્રંશ થયું નવેમ્બર. જેનું નામ છે દસમ અંબર, એનું અભ્રંશ થયું ડિસેમ્બર. આવી રીતે આ બધા મહિનાઓના નામ સંસ્કૃતના નામ ઉપરથી આવ્યા. સંત અગસ્ટાઇનના નામથી ઓગસ્ટનું નામ આવ્યું. જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરી પાછળથી શોધવામાં આવ્યા, પણ ગણિત અને ખગોળનું અજ્ઞાન હોવાને કારણે જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરીને પહેલાં મૂકવામાં આવ્યા. વર્ષનો જે આરંભ છે એ પણ ખોટો થાય છે. એટલું જ નહીં, વર્ષના દિવસની ગણતરીમાં પણ ભૂલ છે. પૃથ્વી જ્યારે સૂર્યની પરિક્રમા કરે અને એક ચક્કર લગાવે ત્યારે 365 દિવસ 5 કલાક 48 મિનિટ અને 11 સેકન્ડ લાગે. હવે એમને 30 કરીને 365 દિવસ તો કરી નાખ્યા, પણ દરેક વર્ષમાં 5 કલાક 48 મિનિટ અને 11 સેકન્ડની ભૂલ આવે. એ ભૂલને સુધારવા માટે દર 4 વર્ષે એક લીપ વર્ષ એટલે અધિકા વર્ષ કર્યું. એટલે 5 કલાક 48 મિનિટ એને રફલી 6 કલાક લો તો એક વર્ષે 6 કલાકની ભૂલ. એટલે 4 વર્ષ થાય ત્યારે 24 કલાકની ભૂલ થાય. એટલે દર 4 વર્ષે ફેબ્રુઆરી 28 ને બદલે 29 તારીખ ગણવામાં આવે, એટલે પેલી ભૂલ સુધારવામાં આવે. તો પણ 48 મિનિટ અને 11 સેકન્ડની ભૂલ દરેક વર્ષે થાય. એનો જો સરવાળો કરવામાં આવે તો જ્યારથી સૃષ્ટિનો આરંભ થાય ત્યારથી પ્રલય સુધીમાં એ ભૂલ 45,000 વર્ષની થાય. એટલે પિતામહ ભીષ્મનું જે ગણિત આપેલું છે એ તમે ભણ્યા હોય તો જ તમને આ ભૂલનો ખ્યાલ આવે. એટલે સૌરમાસ અને ચાંદ્રમાસ બંને સાથે સાથે ચાલે એ અધિક માસ આવે તો જ થાય. આ વર્ષે વૈશાખ મહિનો અધિક આવશે. હવે અધિક માસનું ગણિત તો તમને સમજાય નહીં. તમારે તો પુરુષોત્તમ માસ છે અને ભગવાનનું સ્મરણ કરવું, ભગવાનની કથા સાંભળવી. પણ જે લોકો એસ્ટ્રોલોજી, એસ્ટ્રોનોમી અને એરેથમેટિક 3 સબ્જેક્ટ બરાબર ભણ્યા હોય તો જ એને અધિક માસનું ગણિત સમજાય કે આટલી ભૂલ છે એને કેવી રીતે સુધારવી. હવે અધિક માસ આવે એટલે જ વર્ષનો જે અને ઋતુ છે તેનો તાલમેલ રહે. મુસલમાનોને અધિક માસની સમજણ નથી. એટલે તાજિયા કોઈ વાર ઉનાળામાં આવે, કોઈ વાર વરસાદમાં આવે અને કોઈ વાર શિયાળામાં આવે. પણ આપણે ત્યાં એવું બનતું નથી. જન્માષ્ટમી વર્ષા ઋતુમાં જ આવે. એનું કારણ કે એ ચક્ર ચાલે એની જોડે અધિક માસનું ગણિત આવે એટલે પાછું એડજસ્ટ થઈ જાય. એટલે આ વખતે ઠંડી થોડી મોડી પડી અને ઓછી પડી. એટલે ડિસેમ્બર માસમાં હજુ ઠંડી નથી, પણ હવે વૈશાખ મહિનો અધિક આવશે એટલે આવતા ડિસેમ્બરમાં પાછો શિયાળો બરાબર જ આવશે. હવે ઠંડી પડે ન પડે, વરસાદ પડે ન પડે, એના કારણો જુદા છે. એ બધા વિષયમાં હમણાં ન જવું, પણ આપણે ત્યાં ઋતુઓનું જે સાયકલ છે એ બરાબર ચાલે એટલા માટે અધિક માસની વ્યવસ્થા છે. એને કહેવાય સૌર માસ અને ચાંદ્રમાસ. હવે જો માસના બહુ પ્રકાર, વર્ષના બહુ પ્રકાર, આ બધું સમજ આ ભાગવતજીમાં તૃતીય સ્કંદમાં બધું આવશે. પણ બધું કેટલીક વસ્તુ આપણી સમજ બહાર હોય, બધું કહી ન શકાય. એટલે જરાક સંકેત કરીને ચાલું છું. ત્યારે આ બીજા સ્કંદમાં યોગનું વર્ણન આવ્યું, સ્વર્ગનું વર્ણન આવ્યું, નરકનું વર્ણન આવ્યું, ભગવાનના વિરાટ સ્વરૂપનું વર્ણન આવ્યું. અને ભાગવતનો સાર 4 શ્લોકમાં જે બ્રહ્માને કહેલો એને કહેવાય છે ચતુશ્લોકી ભાગવતમ. તે ભાગવતના બીજા સ્કંદના 9મા અધ્યાયના 31મા શ્લોકમાં તમે વાંચો. આ 4 શ્લોકોમાં સાર કહ્યો એનું નામ છે ચતુશ્લોકી ભાગવતમ. એના પ્રથમ શ્લોકમાં આવું સમજાવ્યું ભગવાને
કે વસ્તુતઃ જ્યારે આ સૃષ્ટિનો આરંભ થયો ત્યારે પહેલાં પણ પરમાત્મા હતા અને સૃષ્ટિનો લય થાય ત્યારે પણ પરમાત્મા જ શેષ રહેશે. એમાં અદ્વૈતનું વર્ણન, પરબ્રહ્મ પરમાત્માનું વર્ણન, માયા કોણે કહેવાય, જીવ, આ બધા જ વિષયનો તેમાં વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. આખું ભાગવત તમે વાંચી શકો તો ઠીક, નહીં તો ચતુશ્લોકી ભાગવત જો તમને સંસ્કૃતનું જ્ઞાન હોય તો એનો પાઠ તમારે કરવો જોઈએ. ત્યારે વિષય થોડો તત્વજ્ઞાનનો છે. ચતુશ્લોકી ભાગવત એટલે એના ઉપર સ્વતંત્ર પ્રવચનો અમે કર્યા છે. જે જિજ્ઞાસુ છે કદાચ અહીંયા લાવ્યા હશે આ લોકો તો તમને જાણી શકાશે. બાકી બીજા લોકો ભાગવતમાં વાંચે એટલે એડ્રેસ કહું છું એટલા માટે કે કેટલાક ફોન નંબર આપી જ દેવાના, બધા પર વાત કરવા બેસીએ તો બહુ સમય જાય, એટલે કેટલાક ઇશારા કરીને આગળ ચાલીએ છીએ. ત્યારે આ ચતુશ્લોકી ભાગવતજીનું તેમાં વર્ણન છે. પછી તૃતીય સ્કંદનો આરંભ થાય છે, એને કહેવાય છે સર્ગ લીલા. હવે જુઓ, આરંભના જે 2 સ્કંદ છે એમાં પ્રથમ સ્કંદ છે અધિકાર લીલા, બીજો જે સ્કંદ છે તેનું નામ છે સાધન લીલા. બાકી મુખ્ય લીલાઓ 10 છે. એટલે મહાપ્રભુજી વલ્લભાચાર્યે સુબોધની ટીકામાં દ્વિતીય સ્કંદના શ્લોકનો રેફરન્સ આપ્યો અને કહ્યું કે ભાગવતમાં આ 10 વિષય છે. કયા કયા 10 વિષય છે? અત્ર સર્ગો વિસર્ગશ્ચ સ્થાનમ પોષણ મૂતય. ત્યારે સર્ગ લીલા છે, વિસર્ગ લીલા છે. અત્ર સર્ગો વિસર્ગશ્ચ સ્થાનમ એટલે સ્થાન લીલા, પોષણ મૂતય પોષણ લીલા એને જ કહેવાય છે પુષ્ટિ લીલા. પછી ઉતિ લીલા, નિરોધ લીલા અને આશ્રય અને મુક્તિ, આવા 12 પ્રકારના વિષયોનું ભાગવતમાં વર્ણન છે. એમાં તૃતીય સ્કંદમાં સર્ગ લીલા એટલે આ સૃષ્ટિ કેવી રીતે બનાવી, કોણે બનાવી, શા માટે બનાવી, કેટલા પ્રકારની બનાવી, મનુષ્યની સૃષ્ટિ કેવી, કૌમાર સૃષ્ટિ કેવી, પશુ પક્ષીઓની સૃષ્ટિ કેવી, આવા વિવિધ પ્રકારની સૃષ્ટિઓના તેમાં વર્ણન છે. મૈત્રેય અને વિદુરના સંવાદમાં આ બધો વિષય ચાલે છે. હવે કથાનો વિષય ઘણો મોટો કહેવાય, છતાં તમને થોડો સાર કહેતો જાઉં છું. વિદુરજીની કથા પણ તૃતીય સ્કંદમાં આવશે. જ્યારે સુખદેવજી પરીક્ષિતને આ કથા કહેતા હતા અને પરીક્ષિત કૃષ્ણના વિષયમાં એટલા બધા જિજ્ઞાસુ હતા, વારંવાર કહેતા કે કૃષ્ણ સંબંધી જે કથાઓ છે તે બધી તમે અમને વિસ્તારથી કહો, અને સુખદેવજી આ બધી જ કથાઓ કહેતા હતા. એમાં વિદુરજીનો ઉલ્લેખ કર્યો. આ વિદુરજી કેવા છે? જેને પોતાના રાજ્યનો અને પદનો ત્યાગ કર્યો અને વનનો આશ્રય લીધો હતો. એ વિદુરોદ્ધવ સંવાદ, વિદુર અને ઉદ્ધવજીનો સંવાદ થયો. પછી વિદુર અને મૈત્રેયનું મિલન થયું, તે ગંગાના કિનારે થયું. આ વિદુરજી કેવા છે? જેને ત્યાં ભગવાન વિના નિમંત્રણે સામે ચાલીને ગયા એવા પરમાત્માના પરમ ભક્ત વિદુરજી છે. આ વિદુરજી અને મૈત્રેયનો જે સંવાદ છે એમાં કાળનું વર્ણન છે. એટલે કાળ એટલે યુગોનું જે ગણિત છે તે એમાં એમને સમજાવ્યું છે. અને સૃષ્ટિ લીલા એટલે સર્ગ લીલાનો વિચાર છે. આ સર્ગમાં કઈ કઈ વસ્તુઓનો વિચાર કરવામાં આવે છે? તો કહે છે કે એમાં પંચ પ્રાણ મનો બુદ્ધિ દશેન્દ્રિય સમન્વિતમ, આ જે સૂક્ષ્મ શરીર છે એનો વિચાર પણ એમાં સર્ગ લીલામાં કરવામાં આવ્યો છે. ત્યારે જન્મ સર્ગ ઉદાહરિતમ એટલે એમાં તન્માત્રાઓનો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. ભૂતમાત્રેન્દ્રિય ધીયામ જન્મ સર્ગ ઉદાહરિતમ. સર્ગનું લક્ષણ આવું છે. ભૂત, અહીંયા ભૂત એટલે ઘોષ્ટ નહીં, પંચ મહાભૂત. આ પંચ મહાભૂત એટલે આકાશ, વાયુ, જળ, અગ્નિ અને પૃથ્વી. સૌ પ્રથમ આકાશ થયું. આકાશાદ વાયુ, વાયોર અગ્નિર અગ્નેરાપ અદ્ભય પૃથ્વી, પૃથ્વ્યામ ઔષધય ઔષધ્યાત અન્નમ અન્નાત વીર્યમ તસ્માત પ્રજા. આકાશમાંથી વાયુ, આકાશાદ વાયુ, વાયોર અગ્નિ, વાયુમાંથી અગ્નિ, અગ્નિમાંથી જળ, જળમાંથી પૃથ્વી, પૃથ્વીમાંથી ઔષધિ, ઔષધિમાંથી અન્ન, અન્નમાંથી વીર્ય, અને એમાંથી આ બધી પ્રજાઓનું નિર્માણ થયું. આ તમને ખાલી મેં એક સૂત્રમાં કહ્યું. આગળ જ્યારે મળીશું ત્યારે તમને થોડું વિસ્તારથી કહીશું. શ્રી ભાગવત ભગવાન કી નમઃ પાર્વતી પતય હર હર મહાદેવ.